Who is writing here? Okay. Up to now, I saw here. How many were up to now? Only 8. Okay, it is my duty to wait and wait until all come. Hey, all need to be in time. But I'm telling on time here. In time you are, yeah, it's also 11:30 also will be in time, but you should be on time, sharp time. Okay, Vipana ji, let us speak, no, and your friend will come. Vipana ji, Yes, sir. have you submitted your assignment? Yes, sir. In the module, yeah, you have uploaded there. Yes. Okay, and what other assignment I had provided? के भन्ने थियो अर्को कुरा? What is beauty? Oh yes, that is the question. Yeah, I had already provided you, given you. So, what you understand the general concept of beauty? Please let you share your idea. What do you think about beauty? Beauty is the way to present ourselves, like being confident, or the way to treat other people, like respecting and showing care to others. Yes. It's different from our inner heart. The outer look does not define actual meaning of beauty. Very good. Okay. Go on telling. And have you gone through the text? Text हेर्नु भएको थियो कि? No, sir. हेर्नु भएन कि भयो भन्नुस् त? हेरेन सर. तपाईँलाई टेक्स्ट दिइसकेपछि you have to study the text also. Okay, Vipana, you mute and then let me talk Adarsa. Adarsa ji, Adarsa Pathak, let me talk with you. Hello, sir. Yes, sir. Okay, how are you? Fine, sir. And I had given one work yesterday in my previous class. No, 2 works. Yes. Let me say, one is to write and one is to study. No, and have you submitted writing your work? Yes, sir. I have submitted. तपाईँहरु त आधा आधी भन्दा मैले पाएको छैन. Only 26 student they have submitted. यो त पंक्चुअलिटी हुँदै भएन. सिभिल 1 भनेको त झन् फर्स्ट कम फरमोस्ट भन्दैन. That is against this, no. So you have submitted, no need to tell to you. Then you have studied about beauty, yes? Have you studied? Yes, sir. What do you think about beauty then? Let you share your idea to your friend. Beauty, there are many concepts of beauty, and according to Greek concept, beauty is a kind of excellence. They still expect that inner beauty would be matched by beauty of other kind. Socrates found beauty as a morally good. In short, he thought beauty coincident with the good. However, beauty is a radiance of spirit, having character, kindness to ourselves and to others. And having self-confidence to know that with or without makeup, the real beauty is you. And beauty is a part of things that make you feel beautiful. Similarly, Christianity set beauty as a superficial enchantment. Okay, very nice, very nice. Please stop. ल तपाईले यति भन्नु भयो. You have shared whatever you have studied, please. And let me ask one of you about this, then after I will start. Okay, कति जना आउनुभयो त अहिलेसम्म? जम्मा 22. म त तपाईहरुको यो बानी चाहिँ भएन है. तपाईको it means you need to be on time. Your on time is not 11, 10:55. You have to be. You have to join, and then after teacher will feel comfortable है. मेरो लागि पनि त्यो comfortable हो, अरु सरहरुले पनि त्यही भन्नु होला सायद.
So let me ask Vishwajit. Vishwa, Hello, sir. how are you, Vishwa? I'm fine, sir. Okay, I provided one walk you to study, no? Have you gone through the text? Sorry, sir. I was out for a few days, sir. Okay, you have already listened your friends, no? Friends idea also. Even you tell you may have some other Sir, concept. I have just joined, sir. I have. You You just can check joined. out. Yes, sir. You can check, sir. I was Okay. good way. साथीहरुको बारेमा सुन्नु पर्ने ल what do you think about beauty then? Beauty के होला जस्तो लाग्छ? Please share your idea. Good, sir. What do you think about beauty then? के लाग्छ beauty तपाईको सेन्समा? साथीको नसुन्दा पनि पुग्छ ल भन्नुस् त. What do you think about beauty? Beauty. Beauty. Behavior. के हो त Beauty is not only the beauty of the face; it is also the behavior that we appear, how we care, how we love others. That is also one of the beauty, the hidden beauty. Other? Beauty is a type of affection. Affection, and it's called affectionate as well. Okay. Okay, Biswa. Then mute your microphone. Let me show something. Let me share my screen. Okay, and you will get the idea. Let me share my screen. Okay, so before starting my course, let me go to your assignment part. Okay, your assignment part, and let me show you something here. You belong to okay. Look here. Civil 1 students, how many they have turned in? मैले रिटर्न गरेको छैन है. आई हेभन्ट वाच हियर. कतिजना स्टुडेन्टले हेर्नु भयो र कतिजनाले चाहिँ उ गर्नुभयो नि इट इज फाउन्ड हियर. ओके, अब यहाँ हेर्नु हेर्नुहोस्. अब यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि ल लुक हियर, मार्क्स तपाईँको 10 मार्क्स हो है. यो मार्क्सको कुरा देखाइरहेको छ. यो त मैले राखेको छैन. बट लुक हियर, कतिजनाले चाहिँ तपाईँको टर्न इन गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ. उसले चाहिँ 6 मिनट्स लेट सबमिट गरिरहेको छ, अफ्ताब अडिलले है. अब यो ठिक छ, आई कन्सिडर दिस. बट लुक हियर, कतिजना रेकलेस हुनुहुन्छ यहाँनिर. म अरू केही भन्नु पर्दैन. यहाँ हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हेर्दा पनि नहेर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको क्लासमा. हेर्नु, अस्मित भट्ट भन्ने हुनुहुन्छ होइन. He hasn't looked, he hasn't gone through here. अब उसले हेर्नसम्म हेरेको छ यो के अरे यो बाबुले. अब यसको छ कि छैन होमवर्क यहाँ हेर्नुहोस् है. लुक हियर, होमवर्क छैन है. हेर्ने तर नगर्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ. ल हेर्नुहोस्, हेर्नसम्म हेरेको रहेछ उसले. तर अब यहाँ हेर्नुहोस्, अरूलाई म भन्दैन. वाट एभर यु हेभ नोन, नो, सियर योर आइडिया. इम्प्रुभमेन्ट गोज टु माई साइड. नो, तपाईँको इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ मेरो जिम्मा भयो. आई विल लुक हियर, आई विल गिभ यु सजेसन हियर. But you haven't written yourself, and how could I understand your level? मैले तिम्रो लेभल कसरी चिन्छु भन त. अब यहाँ हेर्नु कि आयुष पाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नुभएकै छैन अहिलेसम्म है. हेर्नुहोस् कि कैलाश पौडेल. मैले कमेन्ट किन गर्नु? ओके, लुक, आयुष पाण्डेले कलेज छोडिसकेछ के रे सर? ओके, एकजनालाई होला, त्यसो भए छोडिदिनुहोस् ल. छोडेकोलाई त मतलब भएन मलाई. ओके, अब यहाँ रोकाया यो छत्र भन्ने छत्र बाबु कहाँ गयो है? छत्रलाई छैन. अब हेर्नु, पढ्ने मात्रै म्याटर राख्दैन कि तपाईँको पढ्नु यहाँबाट हेर्नु. अब यो अभिषेक शर्मा है. अरू चाहिँ कसैले भ्यू गरेर नलेखेको पनि छ. जस्तो यो भयो, यो बाबु के अरे धन श्रेष्ठ है. हेर्नुहोस्, अर्को यो आयुष. अघि भर्खर मैले बोल्दै थिएँ, आयुषले भ्यू गरेको छ तर उसले सबमिट गरेको छैन है. सर मैले सबमिट गरेको छु सर, हेर्नु त मजाले. आयुषले
ए गरेको छु सर। रहेछ 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 ओके म अब चेक गर्छु तपाईहरुको लागि म हेरौँला तर अप टु स्टडी आई ह्याड गिभन यु टाइम ओके द्याट्स गुड आइसले रहेछ मैले चाहिँ आई निड टु चेक ओके अब के रह्यो भन्दाखेरि तपाईले डेभलप योर पङ्क्चुअलिटी बिफोर दी 11 o'clock you need to be in your module यहाँ हुनुपर्छ यो कुरो नि एउटा तपाईको एउटा पार्ट अफ एक्सरसाइज हो के तपाईको पङ्क्चुअलिटी अथवा तपाईको टाइमनेसले पनि डिटरमाइन गर्छ तपाईले कति टाइम तपाईँ डेडलाइन भन्दा पछि सबमिट गर्ने बानी पनि यहीँबाट डेभलप हुन्छ अनि जब टिचरमा फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ त्यसपछि ओहो अर्को हप्ता सरले एड गर्दै हाल्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मिसकन्सेप्सन द्याट विल क्रिएट इमर्ज इन योर माइन्ड त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् प्लिज अब मैले ल ठिकै छ यहाँ हेर्दाखेरि कसैले नबुझाएको नहोस् है म अब नेक्स्ट विकमा म चेक चाहिँ बिचमा गर्छु तपाईहरु बुझाइसकेकोले अरूहरु कोही पनि यहाँ नछुटोस् मेरो लागि है एभ्रीबडी शुड कम्प्लिट दिस होमवर्क ओके अफ दिस सेक्सन म अरु केही भन्दिन उचाल्नु पर्दैन तपाईलाई यदि गर्नु हैन भने पनि अब त्यसको भागीदार त तपाई नै हो हैन तर नीड टु सबमिट अल दिस इज व्हाट आई टोल्ड यु एन्ड आई विल चेक फ्रम टुडे अनवर्ड्स म यो चेक गर्छु तर तपाईहरुको सबैजनाको हुनु पर्यो यहाँ सिभिल वानको उहाँलाई मैले गाली गर्न नपरोस् ओके यहीँबाट मैले चाहिँ उ गर्छु ओके लेट मी स्टार्ट देन and let us go to today's walk and your friends they have already told about the okay they have already told about the concept of beauty and before starting let me tell you even about that the concept of beauty that was emerged through the prehistoric time prehistoric भनेको के भन्दा प्राग ऐतिहासिक इतिहास सुरु भन्दा पनि पहिलेदेखिबाट भएको थियो okay and you might have heard about you might have heard about the okay let me minimize this and might have heard about the Trojan War no okay in grade 8 also in the government schools there was one lesson that was written that was the topic was wooden horse no at the last stage you might have learned that let me stop this right now sharing and let me show my video okay and then after we will start okay okay in the history or prehistoric time also there was a hurdle fight battle between different nations no because of the sense of beauty okay and you know Leda was also beautiful woman yeah of the she was a princess and it is written in Bible okay and Leda was a princess and she used to go to the pond and she bathed there and one day God Jesus no Jesus J-E-U-S Jesus भन्ने एउटा भगवान चाहिँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीमा and he came as a in the form of swan उहाँ चाहिँ स्वान अथवा उहाँ चाहिँ एउटा के भन्दा के भन्छ स्वानलाई हाँस हैन हाँसको रूपमा आउनुभयो अनि आइसकेपछि he couldn't control no and he was very much enticed with the beauty of that girl Leda and he couldn't control and there was a copulation there was a sexual act between them no earthly objects earthly living being and as well as heavenly living let me tell living being and Jesus and then Leda they had copulation then after Menelaus wife no Helen was born from there Helen वहाँ त्यही जन्मेको थियो अनि हेलेन जन्मिसके पछाडि and she was married by King Menelaus no Menelausले बिहे गरिसकेपछि स्पार्टाको एउटा राजकुमार Paris was coming there and he was very much hypnotized with the beauty of that girl okay and girl not a woman no she was already married and she was abducted by Paris and there was a great war no between Greek and Sparta there was and it was called Trojan War no Troy and it was known as Trojan War and many warriors were killed there Achilles Agamemnon etc and this is called a myth right
बाबु यो उ गरिहाल्नुहोस् है लेट मी लिभ हियर वी हेजन म्युट कसले म्युट गरेको छैन विश्वजित बाबु म्युट यो माइक्रोफोन कता गइरहेको छ अब मैले म्युट गरिदिनु पर्ने सबैलाई ओके एन्ड देयर वाज ह्युज फाइट नो बिट्विन अब तपाईले हेर्नुस् त अब लेट मी शेयर वन आइडिया लाइक एउटा वार छ के एक्रोपोलिस हो कि त्यसै एउटा वार लेट मी वार एन्ड देयर वाज वन लिसिस्ट्रेटा वाज वुमन्स नेम in Greek no she was very beautiful woman okay and there was a long war and so that war between two countries and there was no peace at all so she controlled the peace with the revolution called sex revolution she was beautiful her husband was one captain of the army and she did not assent for the sexual act with her husband until they stopped the war लडाई नरोकिन्जेलसम्म हामी तपाईसँग सेक्सुअल रिलेसनमा बस्दैनौँ भनेर उनले चाहिँ एउटा रेभोल्युसन सुरु गरिन् त्यस पछाडि तपाईको त्यो के भइदियो लोग्ने मान्छेहरू भन्दा अब त्यस पछाडि सबैले वारलाई छोडे र पीस क्रिएट भएको थियो हैन इट इज ड्रामा रिटन बाइ सोफोक्लिस है सोफोक्लिस भन्ने एउटा नामको उसले लेखेको ड्रामा हो त्यो ड्रामामा चाहिँ तपाईको त्यो लिसिस्ट्रेटा भन्ने मेन क्यारेक्टरले त्यो शी वाज ब्युटिफुल नो सो द्याट एभ्री पिपल दे हेभ सेन्स अफ ब्युटी सबै मान्छेसँग सेन्स अफ ब्युटी हुन्छ नि हामीसँग पनि छ हैन वी लाइक बट वी निड टु भ्यालोराइज द कन्सेप्ट अफ ब्युटी बाई नोइङ इट्स भ्यालु दिएर मात्रै बुझ्ने हो कि हामीले जस्तो डु नट भ्यालोराइज डु नट गिभ एम्फेसिस ओन्ली टु द आउटवर्ड अपियरेन्स वाट सी सेज वाट द राइटर सेज हियर राइटरले के भन्छ भन्दा आउटवर्ड अपियरेन्स is one thing no that is also one thing but the inner beauty is more important there inner beauty should be it means human's inner beauty could be evaluated through his performance what your friend they have said could be evaluated through his skill हैन उसको स्किल उसको कलाबाट हेर्न पाइन्छ हामीले हैन इनर ब्युटी would be expressed through the performance how he or she react in the society how does she behave with the juniors and respect to the seniors that is what called concept of beauty here okay and your friend agi भन्नु छ सारै मजा लाग्यो त्यो he had read book well no there are actually three concepts of beauty okay one is called Greek concept next one is called Christian concept and third one is called modern concept okay I'll go through book I'll show you some that means PPT slide as well but before starting that let me share one story that is related to the topics and the second concept is known as a Christian concept okay Christian concept कस्तो रे भन्दा Christian concept भन्ने बित्तिकै that's wrong है the topic sorry that name is wrong Christian concept जस्तो हाम्रो हिन्दू concept भने जस्तो भयो नि त्यो त okay तर यो होइन रहेछ that is what we have to know जस्तो in medieval periods medieval भनेको मध्ययुगीन समय जस्तो हाम्रो नेपालमा 912 बाट कसको मिडाइबल पिरियड हाम्रो मध्यकालीन समय सुरु भएको मानिन्छ जहाँ चाहिँ मल्ल राजाहरूले राज्य गरेका थिए भने जस्तै मिडाइबल पिरियड इन द वेस्टर्न लिटरेचर वेस्टर्न हिस्ट्री वेस्टर्न सिभिलाइजेसन yeah that was ruled by Christianity started after the birth of Jesus Christ no doubt but it was not flourished up to that time up to 12th century 12औं शताब्दीसम्म चाहिँ त्यति धेरै फ्लरिश भएको थिएन you know you might have known about 13th century it occurred no actually in 1215 1215 भन्छ के 1215 there was Magna Carta yeah there was Magna Carta it was the first written constitution in the world नेपाल विश्वको सबैभन्दा पहिलो लेखिएको है त्यो बेलामा पनि पेपरहरु त बने तर प्रिन्टिङ मेसिन त बनेको थिएन तर पनि इट वाज अ रिटन कन्स्टिट्युसन तर त्यसो भन्दै गर्दा सोक्रेटिसको पालामा के कानुन थिएन थियो त 12 टेबल ल भन्ने बनेको त्यतिखेर तर जो इट वाज एम्बार्क है कहीं उसमा के बार्कमा खोकिएको हुन्छ हैन इन्स्क्राइब्ड इन द कपर प्लेट हैन केही होला तर पनि इट वाज फर्स्ट रिटन कन्स्टिट्युसन वी नो that was known as that is still known as Magna Carta no Magna Carta कसको बीचमा भएको थियो भन्नुहुन्छ भने राजा प्रजा र चर्चको बीचमा चर्च भनेको फादरहरु भनौं न
चर्च र जनता एकतिर थिए, राजा एकतिर थियो है, किङ जोन भन्ने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नो राइटको बारेमा कुरा उयो भनेपछि राजाहरूलाई पनि जित दिने थियो कि चर्चहरूले, त्यस्तो पावरफुल थियो। अनि वाट एभर द चर्च फादर से द्याट बिकेम ल, द्याट वाज एक्सर्साइज इन द सोसाइटी, त्यो बेलामा थियो। अनि चर्चको फादरले बोलिदिएको कुरा हो कि यो क्रिस्चियनिटीको कन्सेप्ट भनेको सेकेन्ड, त्यसैले क्रिस्चियन कन्सेप्ट भनेर भन्छ। क्रिस्चियन कन्सेप्ट भनेको अहिलेसम्म त्यही छ भन्न खोजेको होइन है। क्रिस्चियनिटीहरू अल्सो they have changed this concept, but in 12th century it was taken in that way. We will go there through text also, text मा जाउँला, त्यसरी हुन्छ। मोडर्न कन्सेप्ट भनेको त अहिले इट इज नोन एज अ पोस्ट मोडर्न एरा, यसलाई हामीले पोस्ट मोडर्न एरा भनिन्छ। मोडर्न कन्सेप्ट कहिलेबाट बिगिन भयो भन्दा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1920। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहिले इन्डिङ भयो? 1918 मा भयो होइन। 1914 बाट सुरु भएको 18 मा इन्डिङ भयो। अनि 18 को अथवा 19 मा टच भन्छ, म ट्याक्कै पछिल्लो डेट चाहिँ याद गरेँ। तर के बुझ्नुहोस् भन्दा 1920 जब वेन द ग्रेट डिप्रेसन स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड, विश्वमा एउटा डिप्रेसन अरे के, तपाईँको बिजनेसहरू चाहिँदेखि लिएर पैसाकोमा ऊ भयो, प्रोडक्सन कम भयो होइन, सुरु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ पोस्ट मोडर्निजम सुरु भएको हुन्छ। पोस्ट मोडर्निजम राइटरहरूले दे टक्ड अबाउट सोसाइटी, सोसल फेनोमेना होइन। उनीहरूले के गरे, राइटिङ लेख्ने बेलामा, लिटरेचर लेख्ने बेलामा अरू लेखेनन् कि सोसल फेनोमेनाभन्दा बाहिर जाँदै गएन। लिटरेचरदेखि लिएर हरेक एक्ट्सहरू त्यस्तै पनि भयो होइन। त्यस पछाडि उनले चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट, सोन्ट्याग पनि मोडर्न कन्सेप्ट लिएर आएको छ। उसले के भन्छन् भन्दाखेरि modern people or even today's people, they take the concept of beauty is very eccentric भनेको narrow minded, okay, and they suppose it means English language also segregated the concept of beauty. It is only opposed to the ornament of woman, महिलाको गहना हो भन्ने मात्रै सोचे के यसले हैन। ornament of woman, and woman also they dissected and dissipated their body parts and analyzed separately. मेरो नाक यस्तो भयो, मेरो आँखा यस्तो, मेरो यस्तो बडी पार्ट यतिको डेभलप भइरहेछ, यो भएन किन, यस्तो किसिमको दे हेभ देमसेल्फ क्रिएटेड अप्रेस्ड स्क्रुटिनी देयर। आफैले आफूलाई अप्रेस्ड स्क्रुटिनी भनेको यो भयो भएन भनेर एनालाइज गर्ने किसिमको बनाए। सो द्याट सी अल्सो हेट दिस कन्सेप्ट, मोडर्न कन्सेप्ट अल्सो सी हेट, एन्ड सी सेज द्याट वाट द ग्रीक कन्सेप्ट वाज, द्याट वाज रियली भेरी गुड कन्सेप्ट, नो ग्रीक कन्सेप्ट। Your friend also had already told, and let me go through text. Okay, text भन्दा पनि PPT. Let me share you here in PPT. Okay, अब सकियो भने हामी फोर्थमा पनि जाने है। Let me will go and okay. Okay. In page number 186, you can see in your book. Then I have already provided the PDF file of the book. It is in page number 186 and written by Susan Sontag. And there are three concepts of beauty. And Greek concept says that beauty is virtue, a kind of excellence. It should be evaluated inwardly and outwardly, both. This is the concept of beauty in Greek. Okay, and how did they derive this concept? How did they propounded this concept? How did they start thinking in a different way? Look here, their ideal person Socrates was really ugly with a puffy face, belly, stomach. Belly भनेको ठुलो के एनिमलको जनावरको जस्तो ठुलो भुँडी हैन, पोइन्टेड नोज, नाक चाहिँ चुच्चो परेको, एन्ड सर्ट भनेको उ चाहिँ पुड्को, ड्वार्फ भन्छ नि पुड्को जस्तो। Okay, he was short, but his pedagogical technique was really marvelous and intelligent. Look, उसको पेडागोजी भनेको पढाउने टेक्निक के थियो भन्दा मार्भेलस भनेको विचित्र, एकदमै राम्रो के। इट वाज and so he is hero and beautiful. Look, his out appearance was really ugly, no, they confessed, but anyway they derived the concept he is hero and he is beautiful. So that they can derive this concept by observing Socrates of that time. It is a virtue. Virtue means what? It is a good quality. Virtue भन्ने बित्तिकै तपाईको गुड क्वालिटी आयो के हैन। अ काइन्ड अफ एक्सलेन्स भनेको एउटा सर्वोत्कृष्ट हो अरे। कसैको राम्रो स्वर हुन्छ, एउटै बाबाबाट जन्मेको छोराछोरीको कति राम्रो गीत गाउन सक्छ, कसैले सक्दैन हेर्नु, त्यो पनि भर्च्यु हो के हैन। इट शुड बी इभ्यालुएटेड इनवर्डली एन्ड आउटवर्डली, बोथ। भित्रीबाट भित्र अथवा बाहिर उसको performance, his internal thought, his ideas, all things should be evaluated to observe
the thing beautiful. Okay, को बोल्दै हुनुहुन्छ? Now how many we have? 42. Okay, let me go. Okay, and second, the Christian concept. Your friend has already told Christian concept of beauty during the influence of Christianity. Okay, and let me tell one story here. Even 12औं शताब्दीमा चाहिँ एउटा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जब चर्चले तपाईले एउटा कुनै चीज चाहिँ नराम्रो चीज देख्नु भयो, नराम्रो कुरा सोच्नु भयो है सपोज हैन. Okay, let me and let me show my video also. Yes, and stop sharing here. I haven't shared this. मैले शेयर गरेको थिएँ कि थिएन तपाईहरुलाई? हैन सर. ए मैले त तपाईलाई देखाएकै रहन्छु, तपाईहरु भन्नु पर्दैन. ओके, मेरो भिडियो देखिरहेर चाहिँ यसको मतलब म फर्स्ट स्लाइडबाट जाउँला है त. लेट मी गो. तपाईहरु सुन्नु भएको मात्रै रहेछ. ओके, के थियो रे भन्दाखेरि 12औं शताब्दीको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ अहिले मास्टर ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा छ इंग्लिशमा, कम्पलसरी इंग्लिशमा राखेको छ. किङ जोन एन्ड एबोट अफ क्यान्टरबरी भन्ने एउटा टपिक छ, एउटा पोएम छ. लेट मी शेयर दैट आइडिया. ओके, किङ जोन भनेको अघि मैले मेग्ना कार्टा जोन र किङ जोन भनेको राजा हो. त्यो 12औं शताब्दीको राजा हैन, सरी 13औं शताब्दी, 1215 मा हुन्छ. 13औं शताब्दीको राजा उ थियो. अनि उसले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने उ चाहिँ ही वाज भेरी पावरफुल दैट टाइम अफ इंग्लैंड है. इंग्लैंडमा अति पावरफुल थियो. अनि उसले चाहिँ ही वान्टेड टु बी मोर पावरफुल नो बाइ इवन बाइ डिथ्रोनिङ द फादर्स अफ दैट टाइम. उसको त्यहाँको फादरलाई पच्युत गराएर चाहिँ उ आफ्नो पावरफुल हुन चाहन्थ्यो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ ही ह्याड वान बेट नो, ही क्रिएटेड हिमसेल्फ अ बेट. एउटा बेट भनेको बाजी लगायो उसले. के बाजी लगायो भन्दाखेरि वान डे ही कल्ड अ मिटिङ देयर and he even invited the church father. चर्चको फादरलाई पनि बोलायो हैन. and there were 3 questions and he asked to the church father. चर्चको फादरलाई गड 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 भन्नुहुन्छ तपाई सबैले. तपाईले उहाँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अझै 2 जना घटिसक्यो है तपाईहरुको साथीहरुबाट. कहाँ गइसक्यो तिनीहरु? 2 जना चाहिँ ओके. अनि चर्चको फादरलाई चाहिँ गड भन्नुहुन्छ. लोक कसरी आन्सर दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न म प्रश्न सोध्छु भनेर अरु जनताहरु अथवा चाहिँ त्यहाँ कटियर्स भनेको भारदारहरु हैन, कटियर्सको अगाडि चाहिँ उले सोध्यो. देयर वर 3 क्वेशन्स है, 3 वटा क्वेशन सोधेको थियो. के क्वेशन थियो भन्नुहुन्छ भने व्हाट इज द प्राइस भ्यालु अफ माई बडी. राजाले सोध्यो है. द किङ आस्क्ड टु फादर व्हाट इज द प्राइस भ्यालु अफ माई बडी हैन, तपाईको मेरो शरीरको मूल्य कति हो भनेर सोध्यो एउटा क्वेशन. सेकेन्ड वान, हाउ मच टाइम कैन आई रिभोल्भ राउन्ड द अर्थ. मैले पृथ्वीलाई घुम्न चाहे भने कति समयमा घुम्न सक्छु भनेर राजाले सोध्यो. अनि व्हाट एम आई थिंकिङ राइट नाउ. 3 वटा क्वेशन सोधेको थियो राजाले. कसलाई सोध्यो भन्दा फादरलाई. एन्ड फादर वाज रियली डिसअपोइन्टेड विथ दिस 3 क्वेशन्स. त्यतिखेर कसैले पनि जानेको क्वेशन थिएन यो हैन. अब राजाले भर्खर के सोचेको छ के थाहा हैन. अथवा चाहिँ व्हाट इज द प्राइस भ्यालु अफ माई बडी. तपाईले नि पढेर आउनु 11 मा हैन, $6 मिलियन मेन भनेर पढ्दाखेरि त्यो पनि केमिकल कम्पोजिसनमा मात्रै कुरा गरेछ, अरु त गरेछ छैन नि. त्यहाँ त केमिस्ट्रीको कुरा मात्रै लिएर आछ हैन. तर पनि त्यहाँको चाहिँ तपाईको त्यो हैन नर्भस सिस्टम, नर्भ हैन, ती कुराहरुलाई हामीले भ्यालुमा चेन्ज गर्ने त हामी त $6 ट्रिलियन भन्दा पनि बढी वर्क हुन्छ नि त हैन. त्यो त फिलिङ थियो है. बाबु के भइराछ दिदी? ओके. अनि त्यो he was really disappointed with these 3 questions. अनि उले के भन्यो भन्दा he asked 6 month time. मलाई 6 महिना टाइम दिनुस् म आन्सर दिन्छु भनेर चर्चको फादर पावरफुल मेन हैन, गड. त्यो बेलामा के हुन्थ्यो रे भन्नुहुन्छ भने कसैले पाप चिताए, तपाईले नराम्रो काम गर्नु भने चर्चमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ क्षमा हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा थट थियो रे के. प्यापल टिकट भनेको चर्चको फादरले पूजा गरेर राखिदिएको एउटा पैसा हुँदो रहेछ. त्यो टिकट तपाईले खल्तीमा राखेपछि तपाई चाहिँ एकदम नराम्रो सोचहरु पनि उडेर जान्छ भन्ने किसिमको थट थियो मान्छेमा. त्यतिसम्म चर्चलाई मान्थे त्यो बेलामा.
त्यसपछि त्यो चर्चको फादर निस्क्यो, ऊ चाहिँ धेरै ठुल्ठुला विद्वानहरूसँग विदुषीहरूलाई भेट्यो होइन, हि कुडन्ट गेट द आन्सर पाउनै सकेन। अनि त्यसपछि अब 6 month पिरियड अल्सो वाज अलमोस्ट इन्भेस्टेड, अलमोस्ट कि सबै गइसक्यो होइन, गयो कन्ज्युम्ड है। अब पर्सि त उसको के थियो, स्काफोल्ड भन्छ नि, त्यो मा चढ्ने दिन के, अथवा ऊ मर्ने फाँसीमा चढ्ने दिन थियो है। तर त्यो दिन ऊ चर्चमा आइपुग्यो, आउँदाखेरि एबोट भनेको एबिबिओटी, एबोट भनेको हेल्पर हो कि, त्यहाँ काम गर्ने एउटा चाहिँ थियो हेल्परले यसो हेर्छ आफ्नो फादरको मुखमा, उसको त जिउँदै मरे जस्तो अनुहार छ होइन, एकदमै दुखित छ। मलाई अहिलेसम्म फादरले केही भन्नुभएको छैन, वाट एभन फादर आर यु फाइन भनेर सोध्छ उसले। एन्ड यु डिड नट कम हियर इन चर्च अप टु 6 months, 6 महिना आउनु भएन चर्चमा, सबै मैले सम्हालेर राखिरहेको छु यहाँ भनेर भन्दाखेरि, अनि त्यहाँबाट आई हेभ अ ट्रबल, मसँग एउटा समस्या छ भन्दाखेरि, बट यु कान्ट हेल्प मी भनेर भन्दाखेरि, अनि आई हेल्प, प्लिज फादर सियर द क्वेसन्स, वाट आर द क्वेसन्स, लेट मी नो भनेर भन्दाखेरि, अनि लास्टै जिद्दी गरिसकेपछि उसले के भन्छ भन्दाखेरि, दिस 3 क्वेसन्स द किङ आस्क्स भन्दा उसले के भन्छ भन्दा एबोटले, यु सुड बी सेभ फादर, यु आर आवर सुपेरियर, यु आर आवर गड इमेज, यु आर सुपेरियर देन किङ, राजाभन्दा पनि ठुलो मान्छे हो, तपाईँ बाँच्नुपर्छ, प्लिज ब्रिङ मी मास्क अफ फादरको मास्क ल्याइदिनुहोस्, तपाईँको जस्तै मास्क मकुण्डो ल्याइदिनुहोस्, म चाहिँ जान्छु होइन, एन्ड म जान्छु, त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ स्काफोल्डिङमा पर्नु पऱ्यो भने मै मर्छु, मलाई गर्नुहोस् भन्दाखेरि, होइन यो डिह्युमनाइजिङ थियो, म दिँदिनँ। आदित्य के भइरहेछ आदित्य? सर स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छ? गरे छैन बाबु अहिले, आई हेभन्ट सेयर्ड नाउ। ए हस् सर। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ राजाले, अनि सरी राजाकोमा जाने दिन आइपुग्यो त्यो दिन, अनि उसलाई चाहिँ राजा धेरै जिद्दी गरिसकेपछि के गर्छ भन्दा फादरले उसलाई चाहिँ त्यो मकुण्डो लगाइदिएर फादर जस्तै बनाइदिन्छ त्यो एबोटलाई, अनि एबोट जान्छ आन्सर दिन। अनि फादर पनि अलिकति डिस्गाइज्ड फर्ममा ऊ चाहिँ त्यो भारदार सभामा गएको हुन्छ, ऊ अलिक पछाडि बसेको हुन्छ फादरले, अनि त्यसपछि आन्सर दिने टाइम आउँछ, तर त्यतिखेरसम्म पनि फादरलाई थाहा हुन्न मेरो एबोटले आन्सर देला नदेला, म मर्छु कि अथवा त्यो स्काफोल्डमा चढ्ने हो कि मेरो हेल्पर भन्ने उनलाई लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हि वेन्ट देयर अन द स्टेज है, स्टेजमा गएको हुन्छ काम गर्ने त्यो केटा। अनि गइसकेपछि प्लिज किङ रिपिट द क्वेसन भन्छ कि, क्वेसन त के थियो भन्दाखेरि पहिलो क्वेसन के थियो भन्दा वाट इज द प्राइस भ्यालु अफ माई बडी भनेर सोधेको हुन्छ। त्यसपछि राजाले सोध्छ फेरि, किङ आस्क्स द क्वेसन वाट इज द प्राइस भ्यालु अफ माई बडी, फादर यु सुड आन्सर भनेर भन्दाखेरि, अनि त एबोटले आन्सर दिइरहेको हुन्छ, योर बडीज प्राइस भ्यालु इज नो लेस देन क्राइस्ट बडी, जीसस क्राइस्ट बडी, यु आर आवर गड, यु आर आवर गड इमेज, सो यु आर नो लङ्गर यु आर अर्डिनरी मेन, यु आर किङ, तिमी किङ हो, तिमी भगवान हो भनेर भन्दाखेरि, अनि हि वाज रियल्ली ह्याप्पी। एन्ड सो प्राइस भ्यालु अफ जीसस क्राइस्ट वाज ओन्ली 29 पेपल। 29 पेपल किन भनियो भन्दा अब म आई विल टेल यु लेटर, एन्ड योर बडीज प्राइस भ्यालु इज अल्सो 29 पेपल्स, किङ यु आर आवर गड भन्छ। भन्दा यसो पऱ्यो सुन्छ, त्यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब त्यो चाहिँ जीसस क्राइस्टको अन्तिम दिनमा उसको जुडास भन्ने एउटा डिसाइपलले चाहिँ त्यहाँको शासकलाई 29 पैसा भने जस्तै 929 पेपल पैसा घुस लिएर उसले देखाइदिएको हुन्छ कि, त्यसपछि मात्रै क्राइस्टलाई क्रुसिफाइड भएको हुन्छ पत्ता लगाएर। हो त्यो दिनमा उसले पाएको प्राइस भ्यालु कति थियो भन्दा 29 पेपल थियो। त्यसैले जीसस क्राइस्टको बडी भ्यालु इज कम्पेयर्ड दियर, एन्ड किङ थट द्याट ओ ही वाज रियल्ली गड, नो ही वाज लाइक अ गड, सो ही वाज सेटिस्फाइड विथ द आन्सर। आन्सरबाट सेटिस्फाइड भयो कि ऊ चाहिँ एकदम, ओहो म त राजा मात्रै होइन, म त यो चर्चको फादरभन्दा माथि क्राइस्ट छ नि त, क्राइस्ट बराबर भएको मान्छे म भनेर ऊ त एकदमै ही वाज रियल्ली ह्याप्पी विथ द्याट आन्सर। त्यसपछि लास्ट अब फादर पनि दङ्ग पर्छ, मेरो काम गर्ने एबोटले यस्तो आन्सर दिइरहेछ आज, कसरी दियो होला भन्ने लागिरहेको हुन्छ। फादर पछाडि बसेको हुन्छ, थाहा छैन। अनि सेकेन्ड आन्सर, विथ हाउ मच टाइम क्यान आई रिभल्भ राउन्ड द अर्थ भन्छ, कति समयमा म पृथ्वी घुम्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि, त्यतिखेर तपाईँ याद गर्नुहोस् त्यो 12औं शताब्दीमा जोनेस केप्लर भन्ने जन्मिसकेका थिएनन्, ग्यालिलियो पनि जन्मिएका थिएनन् है, कि जन्मिएको थियो ग्यालिलियो मैले ट्याग, तर होइन जन्मिएको थिएन। त्यतिखेरसम्म जियोसेन्ट्रिक भ्यू थियो कि, जियोसेन्ट्रिक भनेको पृथ्वीलाई सूर्यले घुम्छ भन्ने थियो कि। अनि त्यो त्यतिखेर उसले चाहिँ त्यही एटिच्युड लगाइदिएको हुन्छ, के भन्छ भन्दाखेरि यु आर नो लङ्गर अर्डिनरी मेन, इफ यु वान्ट टु गो टु द सन यु क्यान,
तपाईँ त साधारण मान्छे हैन, तपाईँ सूर्यमा जान पनि सक्नुहुन्छ, यु आर गड इमेज भन्छ। एन्ड इफ यु गो टु सन यु क्यान रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ विदिन 24 आवर्स भन्छ। भन्दा 32 अब 24 घण्टामा त सूर्य उदाइरा हुन्छ, घुमिरा देखिन्छ हैन। त्यसपछि त किङ वाज अल्सो सेटिस्फाइड विथ द सेकेन्ड आन्सर, ओहो आई एम नो लङ्गर अर्डिनरी म्यान, आई एम द किङ, आई एम द गड, एन्ड इफ आई वान्ट टु गो टु द सन आई क्यान, एन्ड इफ आई गो टु सन आई क्यान रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ विदिन 24 आवर्स। दिस आन्सर अल्सो ही गट एन्ड ही वाज सेटिस्फाइड। अनि त्यसपछि थर्ड क्वेसन सोध्छ, वाट एम आई थिङ्किङ राइट नाउ भनेर सोधेको हुन्छ। सोद्धाखेरि त्यो एबोर्डले के गर्छ भन्दा आफ्नो मकुण्डो यस्तो गरेर निकालिदिन्छ र आफूले लगाएको त्यो फादर्सको कपडा निकालेर यसरी च्याप्प फालिदिन्छ। अनि फालिसकेपछि उसले आन्सर दिन्छ, यु आर थिङ्किङ द्याट चर्च फादर इज गिभिङ आन्सर बट नट एक्चुअली एबोर्ड इज गिभिङ आन्सर भनेर आन्सर भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि इज इट राइट भनेर सोद्धाखेरि यस द्याट इज अल्सो राइट होइन। त्यो दिन उसले फादरले आन्सर दिइरहेको सोचिरहेको हुन्छ, तर होइन त, त्यो त आन्सर कसले दिएको हुन्छ, एबोर्डले दिइरहेको हुन्छ। अनि हाउ डिड यु नो दिस टु क्वेसन्स विच वर भेरी डिफिकल्ट भन्दाखेरि बिकज आई एम द डिसाइपल्स, आई एम द फलोवर्स अफ आवर गड इमेज फादर एन्ड ही हेज टट मी मेनी लेसन्स हियर, सो फ्रम द्याट लेसन आई आन्सर्ड दिस एन्ड ही हेड सेन्ट मी हियर भनेर भनिदिन्छ। अनि भनिसकेपछि वेयर इज फादर भन्दा देयर इज फादर, पछाडि देखाइदिन्छ नि फादरलाई, आउनुहोस् तपाईँ, यु आर वेलकम, यु आर गड इमेज, यु सुड बी सेभ्ड भनेर राजा भन्दा पनि ठुलो बनाइएको हुन्छ कि त्यो बेलामा। भनेपछि what this I share this story because that time church was in power no, चर्चले जे भने त्यो नै बन्थ्यो, त्यही नै एथिक्स बन्थ्यो। त्यो एथिक्समा त अहिले पनि भन्ला, मन्दिरमा भनेको कुराहरू एथिक्स बन्दैन नि त, भन्छ नि। तर त्यसैको बेलामा तपाईँले कानुन पढ्नु भएको छैन, भोलि पढ्नु होला होइन। कानुन के भन्छ भन्दाखेरि, कानुन कसरी बन्छ अरे भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्स, एथिक्स, मोरालिजम होइन। अब नजिर पनि बाट पनि भन्छ, नजिर भनेको तपाईँले अहिले बुझ्नु पर्यो, नजिर भनेको कानुनबाट चाहिँ एक्सर्साइज गरिएको वेमा गएर फेरि त्यसलाई फेरि रिएक्सर्साइज गरियो भने त्यसलाई नजिर भन्छ। भनेपछि धर्म पनि रहेछ, एथिक्स मोरालिटी पनि रहेछ नि त है। अरूको खान हुन्न, चोर्न हुन्न, भगवान्ले देख्छन् भनेर धर्मले भनिदियो, भगवान छन् छैनन् त्यो कुरो जानिँदैन, तर पनि हामीले खाए अरूको चोर्न हुन्न भन्ने सिकायो नि त, त्यो पनि एउटा कानुन हो कि अनरिटन ल हो। यसै किसिमबाट चाहिँ चर्चकोले चाहिँ बनाइदिएको कुरालाई एक्सर्साइज हुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यसैले क्रिस्चियनिटीले चाहिँ के भन्यो भन्दा, ओके लेट मी सेयर द्याट आइडिया है त, let me share my screen and stop my video. Okay so from the beginning, okay, let me share. Okay, it is in page number 186 and written by Stone Text. Now I have already told and gone through this slide, but I was mistaken in that. No, whether that was shared or not. This time I knew. So let me read just the line. No, through the Greek concept, there are three concepts of beauty. Through Greek concept, it is known as beauty is known as a virtue, moral virtue, a kind of excellence, and it should be evaluated inwardly and outwardly both. Dear ideal person, Socrates was really ugly with puffy face, belly, stomach, animal just stomach, pointed nose, and short means dwarf. Okay? But his pedagogical technique was really marvelous and intelligent. So he is a hero, and so through this concept of their hero Socrates, they derived concept. They told they have let me tell, shared their idea. Okay, beauty is virtue and a kind of excellence. It should be evaluated inwardly and outwardly both. Okay, this is what the Greek people said. And look here, Christian concept. Let us go. Christian concept of beauty during the influence of Christianity in 12th century. 12औं शताब्दीको कुरा आइरहेको छ. Beauty is adrift. Adrift भनेको छुट्टै हैन, एउटा alienated भनेको पनि छुट्टै राखिएको के है. And arbitrary भनेको उ भन्छ नि के arbitrary भनेको लाइक superficial enchantment भनेको यो आर्टिफिशियल जस्तो हैन. And superficial enchantment
एउटा चाहिँ अट्र्याक्सन हो अरे ब्युटी भनेको। सुन्दरता त्यति मात्रैमा सीमित भएको छ कसले भन्दा क्रिस्चियनिटी कन्सेप्टले। इट लिमिट्स द एक्सलेन्स टु मोरल भर्च्यु ओन्ली। मोरालिटीमा पनि लगिरहेको छ, नैतिकता है, मोरल भर्च्यु ओन्ली। इट इज अ पार्ट अफ फियर सेक्स, सेकेन्ड सेक्स। ओके, सेकेन्ड सेक्स भनेको महिला, यो महिलाको पार्ट हो भनिदियो यसले पनि। फियर इज अलवेज सेकेन्ड। ओके, सो क्रिस्चियनिटी deprived the beauty of central place in the classical notion of human excellence। मान्छेको एउटा सर्वोत्कृष्टता हो नि त। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ, त्यो 17औं शताब्दीमा एउटा राइटर थिए के अरे अलेक्जेन्डर पोप भन्नेले। अलेक्जेन्डर पोपले के भन्यो भन्दा ब्युटी लाइज अन द आइज अफ बिहोल्डर भन्यो। बिहोल्डर भनेको सियर है, हेर्ने मान्छे। ब्युटी लाइज अन द आइज अफ बिहोल्डर। अब हामीले त्यो बिहोल्ड भन्ने वर्ड अथवा हु सीज भन्ने देख्ने कुराको मात्रै ल्याउँछौँ नि त। फिलिङ गर्ने कुरा पनि त ब्युटी हो नि त। जस्तोमा कसैको आँखा छैन, फर इक्जाम्पल आँखा छैन भने उसले त कन्सेप्ट अफ ब्युटी त नजान्नु पर्यो नि त, जान्दै नजान्ने भयो नि त उसले त। तर ही माइट ह्याभ द कन्सेप्ट अफ ब्युटी देयर नो। इट इज अ फिलिङ, इट इज अ सब्लिमिटी, सबलाइम कि तपाईँलाई भित्रबाट ट्रिगर गर्छ के कुरा, त्यही हो ब्युटी। मुभी हेर्नुहुन्छ, फिल्ममा तपाईँलाई भित्रबाट ट्याक्क छोयो भने तपाईँ कहिले काहीँ रुनुहुन्छ कि, एम्प्याथेटिक फिलिङ हुन्छ, ओहो मलाई पनि यस्तो भयो, रुनुभयो भने तपाईँले द्याट इज रियालिटी एन्ड देन यु आर इन रियल सिचुएसन। तपाईँ त्यो बेलामा रियल सिचुएसनभित्र छिर्नु भयो कि, एन्ड द्याट इज कल्ड ब्युटी। भित्रबाट छोइनु कुरा नै ब्युटी हो कि। जुन चाहिँ अर्कोलाई नछोइएको हुनसक्छ, अर्कोले हेर्छ ए यो त रोइरहेछ, यो त रियल होइन है भने पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ यो रियल होइन, तर स्टिल यु माइट फिल डिफरेन्ट, यु माइट बी ट्रिगरिङ in a depth. So that is called beauty. Whenever you might feel in a different way, and you will be touching in your heart. That is called beauty. So Christianity. Okay, modern concept. Look, modern concept ले त के भन्यो अरे भन्नुहुन्छ भने ब्युटी त झनै बनाइदिनु। इट इज अ सेन्स अफ नार्सिसिजम अरे कि। यो चाहिँ फेरि क्रिस्चियनहरूले बुझ्छ यो वर्ड होइन, क्रिस्चियनिटीको बाइबलमा छ यो। नार्सिसिजम भनेको लट्ठ्याउने कि। तपाईँ कसैले चाहिँ तपाईँले देखेछ लट्ठिने चिज पनि ब्युटी हो अरे। त्यो भनेको त नार्सिसिजम उ गरिदियो भन्नुहुन्छ भने लट्ठिने भनेपछि त हामी त नार्कोटिक चिजहरू के, नार्कोटिक्स भन्छ नि। नार्सिसिजम यहीँबाट नार्कोटिक भनेको जस्तो हामी ड्रग्सहरू युज गरेर लट्ठिने पनि ब्युटी हो जस्तो। यस प्लिज, कसले के भन्दैछ? Okay, otherwise mute your microphone. Okay, it's okay. Let me start. Okay, in modern concept. Okay, modern period, the word beauty is associated with the female. It encourages women to be beautiful. It has developed narcissism, dependence and immaturity. इसलिए के बनाइदियो भन्नुहुन्छ नि, मान्छेमा इम्याच्योर्ड बनाइदिएछ कि मोडर्न कन्सेप्टमा आएर है। इम्याच्योरिटी means they are chasing or they are just searching the beauty, sense of beauty without knowing its real value. So they are being immature. Women are administered as a form of self-oppression. Okay, they are taught to see their body parts and evaluate each part separately as breast, feet, hips, waistline, neck, eyes, nose, complexion, etc. यो हेरेर मान्छेलाई डिस्पायरिङ बनाइरहेछन्। दे आर रियली फिलिङ स्याड नो, मेरो यो चीज बढेन, यो चीज भयो भन्नु। It is fateful and often despairing scrutiny for them. Okay. अब के हुनु पर्दैन? Women are always enticed to be preened, PREENED, preened भनेको admired के। महिलाहरूले के चाहन्छ अरे भन्दा okay, she has told है के अरे सुसन सोनटाले okay, always to be admired कि अरूले चाहिँ प्रशंसा गरिदियो भन्ने। By this false judgment, तर यो कसको जजमेन्ट थियो भन्दा लोग्ने मान्छेको जजमेन्ट थियो। मेरी श्रीमती कति राम्री है, आहा भनेर दिनभरि अफिसबाट काम गरेर आएको छ, आए पनि उसले आहा भन्ने अब भनिदियो भने श्रीमती फुरुक्क हुने होइन। त्यो किसिमबाट चाहिँ एउटा फल्स जजमेन्ट गर्नु भएन कि। बाई दिस फल्स जजमेन्ट
जजमेन्ट मेन सबअर्डिनेट्स हर लोग्ने मान्छेले के गरिदिन्छ उनलाई सेकेन्ड बनाइदिन्छ अथवा सबअर्डिनेट्स भनेको दबाउँछ सी सुड बी प्रोफेसनल अथोरिटेटिभ भनेको नट इन नेगेटिभ टर्म है अथोरिटेटिभ भन्ने वर्डले त शासन जमाउने अथवा नराम्रो बनाउने भन्छ नि तर होइन आफ्नो चाहिँ अधिकार लिन सक्ने हुनुपर्छ के एन्ड थर्टफुल ओके एन्ड सुड कम टु दी लिडिङ पोजिसन पोलिटिक्स मेडिसिन ल एन्ड बिजनेस उनी चाहिँ के हुनुपर्छ एकदम लिडर पोजिसन लिडिङ गर्नुपर्छ होइन पोलिटिक्स हुनु पर्यो सी सुड ह्याभ पोलिटिक्स भनेको तपाईँले राजनीतिक सबैतिर होइन कि तपाईँको घरमा बुवा भन्दा मम्मीले जान्ने भएको झनै राम्रो होइन र हामीले पोथी बासे हाम्रो के अरे प्याट्रियार्कल आइडियोलोजीमा पोथी बासेको राम्रो हुँदैन भन्छ नि त्यो होइन तपाईँको बुवा जब जागिर सिलसिलामा घर बाहिर धेरै टाढा हुनुभयो कोही के हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा फ्यामिली ह्यान्डल गर्ने त मम्मी हो नि त सोसाइटीदेखि लिएर तपाईँलाई राम्रो तपाईँ मम्मी यदि राम्रो हुनुहुन्छ एकदमै गुड हुनुहुन्छ लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँको चाहिँ क्यारेक्टर पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ समाजले सबै मान्छ नि तपाईँमा त्यो आउँछ नि कि अल पिपल दे हेभ द्याट टाइप अफ इन्फ्लुएन्स है लिडिङ पोजिसन पोलिटिक्स भनेको राजनीति मात्रै होइन है फेरि मेडिसिन ओके मेडिसिन ल बिजनेस होइन एसेट्रा अब समाजले के भनिदिन्छ अरे ल्याउनुहोस् वाट प्याट्रियार्कल सोसाइटी सेज टु वुमन ड्याम्ड इफ दे डु भनेको वुमनले चाहिँ त्यो ब्युटी भनेको पछि लायो भने पनि तिनीहरूलाई के गर्छ भर्त्सना गर्छ डु होइन ड्याम्ड इफ दे डु वुमन आर एन्ड ड्याम्ड इफ दे डु नट यदि त्यो सुन्दरताको पछि लाएनन् भने पनि महिला भएपछि केही न केही त सुन्दरता त हुनु पर्यो भनेर एक किसिमको डेरिगेटरी एटिच्युड्स नेगेटिभ एटिच्युड इज क्रिएटेड बाई दि प्याट्रियार्कल सोसाइटी होइन र हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ब्युटी सेभ गर्ने तर ब्युटीको मिनिङ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ सी हेज टोल्ड सी सुड प्रमोट द क्यापासिटी टु डिफाई द प्याट्रियार्कल आइडियोलोजी होइन प्याट्रियार्कल आइडियोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि द्याट सबअर्डिनेट्स हर द्याट थिङ्स हर इन अ सेकेन्ड अब्जेक्ट द्याट अब्जेक्टिफाइड एन्ड कमोडिफाइज हर मिल्छ भने महिलालाई उसको बारे कमोडिटी बनाइदिन्छ कि है हाम्रै यहाँ हिन्दू धर्ममा पनि म चाहिँ हिन्दू धर्मको भए तापनि मलाई ठिक लाग्दैन कि दुई तिनवटा कुरा पहिला एउटा एटिच्युड रहेछ के धर्मशास्त्रले पनि लेखेको कुरा हो यो फेरि आफ्नो धर्मको गाली गर्यो भन्नुवाला तर त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि स्त्री धन अरे कि श्रीमतीलाई धन मान्दो रहेछ कि स्त्री धन होइन अनि के अरे भन्नुहोस् है तीनवटा धन छ कि मान्छेको एउटा विद्या पनि धन हो अर्को स्त्री धन अर्को चाहिँ धनै हो त्यसलाई अर्को वर्डमा आउँछ कि तीनवटा धन हुनुपर्छ अरे के जीवनमा लोग्ने मान्छे अथवा मान्छेको उसमा भनेको त्यो मान्छे नै को लोग्ने मान्छेलाई हजुर स्वास्थ्य होइन सर हेल्थ होइन हेल्थलाई ल्याएको छैन बाबु अर्को के धन भनेको भन्नु चाहिँ संस्कृतको वर्ड हो कि यो अहिले सम्झाएन भन्नुलाई भनेपछि त्यतिसम्म सबअर्डिनेट गरेको छ कि हाम्रो धर्म पनि के होइन भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ धन सम्पत्ति भन्ने चिजहरू यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो लिएर आएर चाहिँ हरेक धर्ममा चाहिँ सबअर्डिनेसन त छ नै तर सी सुड नो है वाट सी सेज ओके फर मेन अब लोग्ने मान्छेलाई कसरी लिन्छ समाजले हेर्नुहोस् है गुड लुक्स इज अ होल यसो हेर्दा ठिक छ भने द्याट्स ओके होइन समथिङ टेकन इन एट अ ग्लेन्स यस्तो हेर्छ सिद्धियो र नो बडी इन्करेजेज अ वुमन अ मेन टु डाइसेक्ट हिज अपियरेन्स आफ्नो अपियरेन्सलाई टुक्रा पार्न कसैले पनि भन्दैन हिज ब्लेमिस इन पर्फेक्सन इज अल्सो पोजिटिभली डिजायरेबल उसको ब्लेमिस भनेको कालो दाग साग छ अनुहारमा इम्पर्फेक्ट छ यताउति छ कसैको केही छ भने पनि यसलाई पोजिटिभली डिजायरेबल के बनाइदिन्छ कि पोजिटिभली डिस्क्राइब गराउँछ है गर्छ होइन अब त्यसको इक्जाम्पल छ है हेर्नुहोस् है रबर्ट रेडफोर्ड भनेको एउटा हिरो हो इज इलाबोरेटेड पोजिटिभली इन हिज स्किन कलर्ड मोल इन द चिक उसको गालामा स्किन कलरको मोल छ एउटा दाग छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभली लिन्छ कि होइन त्यसरी लिन्छ अब होइन कक्टिग भनेको फ्रेन्च पोइट है सेज द प्रिभिलेजेस अफ ब्युटी आर इमेन्स उसले भन्दो रहेछ कि प्रिभिलेजेस अफ ब्युटी आर इमेन्स कसैले प्रिभिलेज भनेको कसैले चाहिँ गेन गरेको ब्युटी चाहिँ त्यो इमेन्स हो धेरै ठुलो कुरा हो ब्युटी पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो ब्युटी इज अ फर्म अफ पावर भन्दो रहेछ उसले है हि सेज द्याट ब्युटी इज फर्म अफ पावर यो राइटरले मेन्सन गरेको कुरा हो होइन माथिको कुरा पनि सी सेड द्याट ब्युटी इज पोजिटिभली टेकन इन द सेन्स अफ इन द कम्पेरिजन टु मेन है बट होइन फर वुमन
दे अलवेज सर्च लुप होल्स न, उनका कमजोरीहरू के छन् त्यो मात्रै हेरिन्छ। ओके, अब मेन आइडिया अफ सोन्ट्याक, सोन्ट्याकको मेन आइडिया के छ भन्दा वुमन शुडन्ट बी डिफाइन्ड एज द एडोरेबल अब्जेक्ट। महिलालाई एउटा मायालु सब वस्तु भन्न पाइँदैन कि। डु नट डिफाइन दिस। द क्रुड ट्र्याप अफ सुपरफिसियल एन्ड एक्सटर्नल एट्र्याक्सन सुड बी रिडिफाइन्ड। एउटा चाहिँ बाहिरपट्टिको एट्र्याक्सनलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्छ, क्रिएटिङ द क्रिटिकल डिस्टेन्स। कसैले तपाईँले अथवा महिलालाई अथवा कसैले राम्री भन्नुभन्दा पहिला रिडिफाइन गर्नुपर्छ कि किनभने वाइ डिड हि से इट इज ब्युटी अर सी इज ब्युटी अर द्याट थिङ इज ब्युटिफुल, होइन? हामी भन्नुपर्छ अ वुमन सुड नो अबाउट वाट इज प्रिभिलेज एन्ड वाट इज एक्सलेन्स। एउटी महिलाले के जान्नुपर्छ? वाट इज प्रिभिलेज, प्राप्त गरिएको अर्काले दिएको चिज के हो, र के हो एक्सलेन्स, तपाईँको भित्रको एउटा कला स्किल के हो, हाउ यु आर बिङ प्रमोटिङ योर ब्युटी, होइन, योर सेन्स अफ ब्युटी, द्याट यु हेभ टु नो। वुमनलाई नै भनेको छ उनले। ब्युटी हेज अ पावर, अ वुमन सुड इन्जोय ह्याभिङ ब्युटी। महिलाले सुन्दरता पाएर इन्जोय गर्ने हो, तर बट बिङ रिगार्डलेस अफ मिथोलोजी अफ फेमिनाइन। मिथोलोजी हाम्रो धर्मशास्त्रले त सुन्दरता भनेको महिलाको गहना हो, महिला सुन्दर हुनै पर्छ, यसलाई नेगेटिभली पनि प्रेजेन्ट गरिरहेको छ। अघि मैले भनिहालेँ नि, स्त्री धन पशुधन र स्वास्थ्य धन अरे कि, आफ्नो चाहिँ त्यो धन हो। अघि बाबुले स्वास्थ्य भने पशु धन अरे कि, पशुलाई पनि अब हेर्नुहोस् है, पशुलाई पनि कमोडिटी, अब महिलालाई पनि स्त्री धन, होइन, अनि स्वास्थ्य, तीनवटा धन भनेको छ कि, अरू चिजलाई लिएको छैन। त्यतिखेर तपाईँको त्यो यो लेख्ने बेलामा कुनै जमिनलाई क्याप्चर गर्ने चलनै थिएन, त्यो मान्छे थिँदै थिएन जहाँ बस्न पाउँथ्यो, होइन, लेख्ने बेलाको टाइमको कुरा हो। अब यो मिथोलोजी अफ फेमिनाइन के, फेमिनाइन अरूले बनाएको मिथोलोजीमा महिलालाई गरेको छ, तर हाम्रोमा पनि कुनै कुनै मिथोलोजी महिलालाई राम्रो नै गरेको छ। दुर्गा भनेर बनायो, होइन, शुम्भ निशुम्भ जस्तो राक्षस मार्नलाई दुर्गालाई युज गरिएको छ, होइन। यो चाहिँ अब उनले इङ्ग्लिसको टर्ममा भनिन्, होइन, इभन इन इङ्ग्लिस अल्सो द्याट मिथोलोजी फेमाइन, होइन। तपाईँलाई मैले लेट मी सेयर द्याट आइडिया अफ क्रिस्चियनिटी, है। अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि एडम र एभको एउटा कथा छ। एडम भनेको पहिलो मान्छे, विश्व पृथ्वीको पहिलो मान्छे, एभ भनेको पहिलो आइमाई मान्छे, है। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब स्वर्गको बगैँचा एडेन गार्डनमा चाहिँ, एडेन गार्डन भनेको स्वर्गको बगैँचा जहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै जहिले पनि फलफुलहरू पाक्ने, खाने, हेर्ने गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ एउटा के भयो भन्नुहुन्छ भने एक्चुअली स्वर्गमा भगवान अलमाइटीको घरमा स्वर्गमा चाहिँ के भइदियो भन्दा ठुलो आन्दोलन भयो। त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दा उनको छोरा लुसिफर भन्नेले चाहिँ गरेको थियो। अनि लुसिफरले गरेको थियो। त्यसपछि अनि उसको पहिलो माग के थियो भने राजालाई हत्याउनु, सत्ता हत्याउनु थियो। अब राजा अलमाइटी आफैलाई थाहा छ कि छोरालाई म मरेपछि पाउँछ, अथवा भगवान पनि मृत्युवरण गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अथवा मेरो उस पछाडि राजा छोरो हुन्छ, तर अहिले आन्दोलन किन गर्नु पर्यो उसले भन्ने भएपछि अनि राजा अलमाइटी रिसाइसके पछाडि भगवान अलमाइटी अनि उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको राज्य बनाइदिनु भयो, नर्क भन्ने, हेल भन्छ, नर्क बनाइदिएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ पठाइदिनु भयो। त जा, त यहाँ बस्न योग्य छैनस् भन्नुभयो। त्यस पछाडि पुरै सुनसान भयो, स्वर्ग सुनसान भइसकेपछि अब स्वर्गको वास्तवमा एकदमै अनेस्टली चाहिँ कसले गर्छ त शासन भन्दाखेरि स्वर्गमा बस्नको लागि भगवानले एक दिन चाहिँ रचना गर्नुभयो, लोग्ने मान्छे रचना गर्नुभयो, एडम भन्ने व्यक्ति बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले त्यो बनाइसके पछाडि अनि ऊ चाहिँ एकदमै सधैँ तपाईँको उसमा बस्थ्यो, के अरे एक्लै, है। त्यो एटर्नल गार्डन भन्छ, है। इटर्नल भनेको सधैँ रहने, सदाबहार, होइन। यसलाई एडेन गार्डन भन्छ। एडेन भनेको स्वर्ग, है, स्वर्गको बगैँचा। त्यो बगैँचामा केयरटेकरको रूपमा बस्थ्यो। बस्दै जाँदाखेरि अनि एक दिन चाहिँ तपाईँको अलमाइटी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उसलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि उसले दुईटा चराका जोडी देख्यो कि, देखेर ऊ टोलाएर बसेको देख्यो। अनि देखेपछि भगवानले के भन्नु भन्दा, ए तिमीले कहाँ हेर्दैछौ, तिमी त केयरटेकरको रूपमा राखेको थिएँ मैले, तिमी त चरातिर हेरेर टोलाउँदैछौ भन्दाखेरि भगवान मलाई चाहिँ म एक्लो भएँ, मलाई साथी चाहियो भन्दाखेरि अनि बेलुका चाहिँ जब ऊ सुतेको थियो, हेर्नुहोस् है, जब ऊ सुतेको थियो, सुते पछाडि भगवान अलमाइटी आइपुग्नु भयो अरे। आइसकेपछि उसको लेफ्ट करङ के दाहिनेपट्टिको एउटा करङ झिकेर त्यो करङबाट चाहिँ उसको मासु भरेर चाहिँ उसलाई एउटा गल मैला बनाएर चाहिँ त्यही नजिकै राखिदिनु भयो। राखिदिइसकेपछि एब भन्ने व्यक्तिको नाम भयो उनको। अनि उनी चाहिँ त्यहीँ भइन्, त्यहीँ रहिन्, सँगै बसे, अनि उनी महिला भइन् उनी, होइन। त्यस पछाडि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने भगवानले चाहिँ अब दुईजना सँगै बसे, अब एकदम रमाइलो भयो। एक दिन लुसिफरलाई चाहिँ स्वर्गको बगैँचा भेट्न जान मन लागेछ। ऊ चाहिँ एउटा सर्प भएर सर्पेन्टको रूपमा चाहिँ आएछ।
अनि एउटा तपाईको एउटा रुखमा बसिरहेको रहेछ अरे सर्प। त्यसपछि जहाँनिर एबकै इभी त्यो एब थिइन् त्यहाँनिर फट्ट त्यो सर्प खसेछ। पहिला त उनी चिच्याइन्, चिच्याउँदाखेरि त्यो सर्प देखेर चिच्याइन्, महिलाहरू चिच्याउँछन् नि, अनि चिच्याइसके पछाडि अनि त्यसपछि त्यो त एकैछिनमा फुल बनेछ। त्यसपछि ऊ एकछिन उनले फुल टिप्न खोजिन्, उनी एकदम नजिकिन्। त्यसपछि एनिमल एउटा राम्रो एउटा एनिमल बन्यो, के बन्यो है, त्यहाँ 3-4 वटा कुरा आछ। त्यहाँ बन्दै गयो, क्यापासिटी गयो, अनि अन्तिममा ऊ चाहिँ फेरि सर्र उडेर सर्प मुख रुखमा गयो। अनि रुखमा गएर ऊ बोल्यो, मान्छे बोल्यो। के भन्यो भन्दा तिमीहरूलाई भगवानले एकदमै मिसबिहेभ गरिरहनु भएको छ अलमाइटीले। बुझाएको छौ तिमीले अधिकारको बारेमा? बुझाएको छैन भन्छ। तिमीले यो रुखको फल खाऊ त, यो रुखको फल खायो भने तिमी एकदमै ज्ञानी हुन्छ। यसको यो रुखलाई भन्छ फ्रुट अफ नलेज, के ज्ञानको फल भन्छ यसलाई। यो नखाऊ भनेर भन्नुभएको छ भगवानले, तर तिमीले खानुपर्छ, तिमीहरू ज्ञानी हुनुपर्छ, तिमीले बुझ्नुपर्छ भनेर जसरी तसरी त्यो एबलाई खुवाइन्छ। खुवाएर त्यो सर्प चाहिँ स्वर्ग के अरे नर्कको जान्छ। गइसके पछाडि अनि त्यहाँबाट त यसो हेरे कि त एबले आफूलाई नाङ्गै देख्छिन् है। उनको बुद्धि पस्यो कि अब फ्रुट अफ नलेज खाइसकेपछि नाङ्गै देख्छिन्। त्यसपछि यसो हेर्छिन् अनि अलि पर गएर हेर्छिन्, एडमलाई पनि त्यस्तै देख्छिन्। एडमले त कपडा लगाएको छैन, उनले चाहिँ लहरा बेरा बुनेर कपडा लाउन थालिन्। उनी फरक तरिकाको सोच बनाइसकेपछि अनि सँगै बस्ने बेलामा एडमलाई भेट्छिन्। एडम, तिमीले त यो फल नखाएर तिमीले केही नजानेको, हेर यो त एकदमै ठुलो चिज रहेछ नि, भगवानले नखा भन्नु के थाहा हुन्छ र भगवानलाई, खाइदिन् हेर। अन्त अनि पहिला त मान्दैन एडमले। अनि पछि जब रुनी कराई गरिसकेपछि अन्त्यमा एडमले पनि खान्छ है। अनि खाइसके पछाडि फ्रुट अफ नलेज दुईटाले खाइसकेको यो सबै कुरा अलमाइटीलाई थाहा हुन्छ। त अन्तर्यामी हुन्छन् अनि आउँछन् बगैँचामा। अनि बगैँचामा आइसके पछाडि अनि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यो सबै रिभेन्ज कसले लिएको भन्दाखेरि मेरो छोराले नै लिएको हो, तर तिमीहरू अलिकति निर्दोष छौ, किनकि छोराको पापबाट तिमीहरू चाहिँ छोराले गर्दाखेरि भकाउ तिमीहरू, त्यसैले तिमीहरूलाई पनि यहाँ स्वर्गमा बस्न योग्य छैनौ भनेर पृथ्वी रचना गरेर अनि महिलालाई पनि श्राप दिनुभयो अरे। यु आर द ब्रेड ब्रेकर भनेर भने, एन्ड यु हेभ टु कुक एन्ड गिभ द फुड टु योर फ्यामिली भनेर चाहिँ एउटा श्राप दिनुभयो अरे। तिमी एउटा ब्रेड ब्रेकर हौ, तिमी पृथ्वीमा जाऊ अनि आफ्नो परिवारलाई सेवा गर भनेर महिलालाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यु आर द ब्रेड विनर भनेको तिमीले खाने चिजहरू खोज्न, शिकार गर अथवा जेसुकै गरेर परिवार पाल्ने तिम्रो जिम्मा हो भनेर उनलाई श्राप दिए लोन मान्छेलाई। र एडम र एब त्यसै भएर यहाँ पृथ्वीमा आए अनि त्यहाँबाट मान्छे भयो भनेर कसले बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने क्रिस्चियनिटी बाइबलले लेखेको छ। भन्दै गर्दा अब बाइबलमा पनि लोग्ने मान्छे पहिला आएको छ हेर्नुहोस् है। अनि महिला चाहिँ करङबाट, फेरि यो साइन्सले पनि लोग्ने मान्छेको लेफ्ट करङ कम छ क्या, त्यो चाहिँ साँच्चै हो। साइन्सले पनि एउटा देखाउँछ। अनि त्यसमा पनि करङबाट लेफ्ट करङ निकालेर भगवानले बनाइदिनु भएको भनेर बनाएको छ होइन। अनि जब महिलाको त्यो मिन्स्ट्रुएसन ब्लड किन हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो भगवानले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो के भयो अरे भन्दा ब्लड चाहिँ इम्प्योर बनेको, त्यो ब्लड जाने हो भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। अब भनिसकेपछि त्यो महिलाहरूलाई त त्यहाँ पनि डिस्क्रिमिनेट गरेको छ कि, कसले भन्दा क्रिस्चियनिटीले पनि गरेको छ। सेकेन्ड अब्जेक्ट बनाइरहेको छ भनेपछि त यहाँ पनि फेमिनाइन अफ मिथोलोजी भन्दा माथि उठ भनेर भनिन्छन् उनले होइन। And it should be saved for the sake of beauty itself and from woman and from them as well। भनेको महिलाकै लागि फर वुमन हो, यो फ्रम भएछ महिलाको लागि नै बनाइनु पर्छ र तिनीबाटै जोगाउनु पर्छ भनेको। जसले मिनिङ बुझ्दैन नि, ब्युटीको सेन्स नबुझिकन त्यसलाई चेज गरिरहने महिलाबाट जोगिनुपर्छ भन्छ। सी भ्यालोराइजेज द कन्सेप्ट, ग्रीक कन्सेप्ट अफ ब्युटी हियर। उनले चाहिँ ग्रीक कन्सेप्टलाई उनले मन पराइरहेकी छन् होइन। ओके, क्वेसन के छ हेर्नुहोस्, वाट आर द 3 कन्सेप्ट्स अफ ब्युटी भन्ने छ। अब विल डिस्कस ल्याटर है, यो पछाडि डिस्कस गरौँला। म हामी यसको टेक्स्टबाट देखाउँछु म। अब लेट मी शो यु टेक्स्ट। ओके, के भइरहेछ नानु? के भने मैले बुझिनँ नि बाबु। यो फाइल्समा पठाइदिनु भएको छ यो पीडीएफ। आइसकेछ, तिमीहरूको आइसकेछ है, तिमीहरूले हेरिसक। हेर अस्ति नै आएको, आज हो त।
186 भन्यो हैन पेज यो 183 मा छ ओके अब हामी 186 मा जाउँ है त अलि पढ्छु धेरै पढ्दिन है म आई विल रिड जस्ट सम लाइन हियर ओके लुक हियर फर्स्ट paragraph let me read here for the Greeks beauty was a virtue a kind of excellence person then were assumed to be what we now have to call lamely envious now we take it is incomplete no अहिले हामीलाई अहिले मोडर्न पिरियड अथवा अहिलेको मान्छेले यसलाई चाहिँ what virtue what is the kind of excellence that is lamely envious means it is not complete no it is not supposed to be good okay and whole person if it did occur to the Greeks to distinguish between a person's inside and outside they still expected that inner beauty would be matched by the beauty of other kind उनीहरुले के भन्यो भन्दा inner beauty also can be evaluated that could be matched by the beauty of other kinds like behaviors your performance your leading capacity next your analytical power next हैन your discipline next बाबु म्युट गर्नुस् त कसले म्युट गरेछ हैन okay intelligent and the well born young Athenians who gathered around Socrates found it quite paradoxical that their hero was so intelligent, so brave, so honorable, so seductive. है seductive भनेको लट्ठ बनाउने के अरूलाई and so ugly. He was ugly as one of Socrates' main pedagogical acts was to be ugly and teach those innocent. No doubt, splendid looking disciple of his how full of paradoxes life really was. Then उसको जीवन देखिसकेपछि त तिनीहरुलाई त अचम्म लाग्यो रे के how life is full of paradox भन्छ के जीवन कति विरोधाभास छ his face his appearance his all physical structure was really ugly but ideas were marvelous splendid okay so in that sense they have propounded that concept it is a virtue a kind of excellence yeah that inner beauty would be matched to the beauty of other kinds they have said यो कुराहरु ब्युटी को कुरा अब नेक्स्ट 187 मा मैले फर्स्ट लाइनबाट पढे है त It was principally the influence of Christianity that deprived beauty of central place it had in a classical ideals of human excellence. Human excellence लाई चाहिँ एकदमै छुटाइदियो है by limiting excellence virtue in Latin to moral virtue only. Christianity set beauty adrift as an alienated, arbitrary, superficial enchantment. छुट्टिएको चीज के artificial attraction right? It is beauty they have said and beauty has continued to lose prestige for close to century it has become close to century भनेको अहिले 21औं शताब्दीको भनेको है it has become a convention to attribute beauty only one of the two sexes the sex which however here is always second association of beauty with woman has put beauty even further on the defensive morally अब मोरालिटी पनि लिएको छ सुन्दरता पनि ल्याछ महिलाहरुलाई कसरी ट्र्यापमा राखेछ भन्ने कुरा यहाँ छ अब यु क्यान रिड है अब यहाँ चाहिँ के भनेछ हेर्नुस् यो सेकेन्ड यो लाइनमा जस्तो ले हेर्नु ब्युटी र ह्यान्डसम भन्ने यो वर्ड छ नि यसलाई इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सक्छौं भन्छ के इंग्लिशले चाहिँ handsome is the masculine equivalent and refusal of a compliment which has accumulated certain demeaning overtones हैन demeaning भनेको अलि तल्लो किसिमको overtones by being reserved for woman only है महिलालाई त्यो ब्युटीफुल भन्ने रिजर्भ मात्रै राख्ने होइन कि इट क्यान बी युज्ड बोथ अब फ्रेन्च र इटालियनहरुले दुईटैले युज गर्छ हेर्नुस् हैन फ्रेन्च एन्ड इटालियन that one can call a man beautiful in French and Italian हैन suggest that Catholic countries unlike those countries shaped by the Protestants version of Christianity still retain some vestiges of the pagan admiration of beauty हैन but difference of one exists is only degree only in every modern country that is Christian or post Christian women are beautiful sex हेर्नुस् Christianity ले के लियो महिला भनेको beautiful sex हो रे to the detriment of the notions of beauty as well as of woman है detriment भनेको एकदमै
एउटा के भन्छ कन्साइज फर्ममा लगेर चाहिँ महिलाहरूलाई राख्यो भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो आई वन्ट रिड अल होइन, महिलाहरूलाई नार्सिसिजम है लट्ठ बनाउने, रेनफोर्सेस डिपेन्डेन्स एन्ड इम्याच्युरिटी, महिलाहरूलाई चाहिँ इम्याच्युरिटीतिर धकेल्छ यसले भन्छ के, धकेलिरहेको उनले भनेर राखेको हो। ओके 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 ओके। अब नेक्स्ट प्याराग्राफ लेट अस रिड है। यहाँ बिचबाट पढ्यो, वुमन आर टट टु सी देयर बडिज इन पार्ट्स एन्ड टु इभ्यालुएट इच पार्ट सेपरेटली, हरेक पार्टलाई फरक फरक तरिकाले हेर्न सिकाइयो। ब्रेस्ट, फिट, हिप्स, वेस्ट लाइन, नेक, आइज, नोज, कम्प्लेक्सन, हेयर एन्ड सो अन, हरेक पार्ट्सहरूलाई के है। Each in turn is submitted to be anxious, fretful, often despairing scrutiny. Even some pass muster, some will always be found wanting. Nothing less than perfection will be there. हरेक चीजहरु महिलाहरुलाई चाहिने बनाइदिएछ हैन। This is how the society is discriminating her है त। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। यो धेरै चाहिएन है यो प्लेजर। अब यहाँनिर अलि इम्पोर्टेन्ट चीज म देखाउँछु, अरु चाहिँ पढ्नुस् है। फेरि यहाँ पनि छ कि टु प्रिन्ट फर अ वुमन क्यान नेभर बी जस्ट प्लेजर, इट इज अल्सो अ ड्युटी। यो वुमन भन्ने वर्डलाई उनले राखेको भएर त्यहाँ मेन पनि हुन सक्छ है। प्रिन्ट भनेको एडमायर हो कि, एउटी महिलालाई एडमायर गर्नु चाहिँ प्लेजर मात्रै होइन, यो त ड्युटी पनि हो। इट इज हर वर्क इफ अ वुमन डज रियल वर्क and even if she has clambered up to the leading position in politics, law, medicine, business or whatever, she is always under pressure to confess that she still works at being attractive. महिला एट्र्याक्टिभ हुनु पनि काम गर्नुपर्छ हैन। but in so far as she is keeping up as one of the fair sex, she brings under the suspicion her very capacity to be objective, professional, authoritative and thoughtful. महिलाहरु प्रोफेसनल हुन सक्नुपर्छ भन्छ है। damned if they do, women are, and damned if they do not do. यदि गरे भने पनि उलाई सुख छैन, नगरे पनि सुख छैन समाजलाई। त्यसैले हामी we have to look very different way भन्छ। अब लास्ट प्याराग्राफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। One could hardly ask for more important evidence of the dangers of considering persons a split between what is inside and what is outside. एउटा व्यक्तिलाई तपाईले स्प्लिट गरेर छुट्याएर भित्र र बाहिर गर्न सक्नुहुन्न के, यो त गाह्रो कुरा हो नि। सपोज बिहेको लागि केटोले केटी हेर्न गयो भने त केटीको भित्री बाहिरी हेर्छु भनेर उतिखेरै पाउला त पाउँदैन त उसले त। त्यसको मतलब उसको ट्रेट्स, बिहेभियर्स, क्यारेक्टर्स हेर्नको लागि त टाइम लाग्छ हो हैन र। हामीले त्यो हेर्नु पर्यो, त्यो टाइम लिएर बल्ल ओ एन्ड सी म्याचेस विथ माई डिजायर्स अथवा हैन मेरो चाहिँ इच्छासँग उनी म्याच हुन्छ हैन, वी क्यान म्यारी भन्ने हो। हेर्न जाने त्यो बाबुले हेर्दाखेरि हो यो त फलानु कुल कि फलानु मूल कि भनेर बिहे गर्ने चलन त छैन अहिले हैन। तपाईहरुलाई पनि त्यो लागि आउला हैन, कतिजनाले बिहे पनि गरिसक्नु भयो होला। ओके, one could hardly ask for important evidence of the dangers of considering persons, यहाँ पढिसके है, what is outside अनि यो outside, and then that interminable half comic and half tragic tale the oppression of woman. यसले के हुन्छ कहिले काहीँ आउटवर्ड अपियरेन्स मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि बिचारा महिलाहरु कति अप्रेस हुन्छ है। अप्रेसन हुन्छ कि आफूमा ओहो मेरो किन होला यस्तो नभएको, उनीहरु दे आर सेल्फ अप्रेस्ड है। हाउ इजी इट इज टु स्टार्ट अफ बाइ डिफाइनिङ वुमन, एउटी महिलालाई डिफाइन गरिदिन कति सजिलो छ है। अर फाइन्ड देम एडोरेबल, ए महिला त यिनी त एडोरेबल, यिनी त मायालु प्रवृत्तिकी, सी इज इमोसनल, सी विप्स, सी इज डेलिकेट अर्गानिजम भन्न पाइँदैन कि। उनी त साध्यै कोमल हृदयकी छन् भन्न नि पाइँदैन के त, उनी झन् कठोर हुन पनि सक्छन् नि त हैन। Okay, and for being superficial, it is crude trap and it has walked too long, but to get out of the trap requires, अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा है त, a woman that get some critical distance from that excellence and privilege which is beauty. हेर्नुस् त, एक्सलेन्स भनेको तपाईले क्रिएट गरेर, जस्तो तपाईले विजडम मैले पढाएको छैन है, पढाउनु त नलेज एन्ड विजडम पढाउँदा बुझ्नुहुन्छ। एक्सलेन्स भनेको तपाईको भित्री इन्टरनल इन्टेलेक्ट, भित्री ज्ञान तपाई भित्र रहेको त्यो आत्मबोध हो। त्यो भने प्रिभिलेज भनेको अर्काले दिएको अथवा चाहिँ अरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने, जस्तो फूल माथिको भित्रको चाहिँ त्यो फूलले चाहिँ भित्र मिठो तपाईको फल फलाउन सक्ने चाहिँ क्यापासिटी छ, त एक्सलेन्स हो। प्रिभिलेज भनेको त्यो बाहिरपट्टि चाहिँ मौरीहरुलाई चाहिँ यसो एट्र्याक्ट गर्ने काम चाहिँ उसले गर्छ नि, बाहिरको त्यो पातले गर्छ नि, त्यस्तै हो।
privilege which is beauty, enough to distance to see how much beauty itself has been abridged भनेको डेभलप। ब्युटी तपाईँ भित्रको सुन्दरता आफै कसरी इमर्ज भइरहेछ, कसरी क्रिएट भइरहेछ, त्यो कुरो हेर्नको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ के डिस्टेन्स चाहिन्छ। डिस्टेन्स इनफ डिस्टेन्स भनेको 30 मिटर 40 मिटर भने हैन के, तपाईले क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने पावर डेभलप हुनुपर्छ। यु शुड डेभलप दिस पावर नो टु सी हाउ मच ब्युटी itself has been abridged in order to prop up the mythology of the feminine। तपाईको मिथोलोजीले के भन्छ, महिलाहरू यस्तो उस्तो। तर हाम्रो हिन्दूमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अब कुनै कुनै ठाउँमा राम्रो हुन्छ, दुर्गा हैन, दुर्गाले शुम्भ र निशुम्भ मारिन्, पार्वतीले पनि मारिन्, प्रघोष र दमघोषलाई मारिन् हैन, हामीले देख्छौँ नि, हामीले सुस्तानीमा पढ्छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईको के अरे महिषासुरको वध गरिन् हैन, जसले गर्दा हामीले दशैंको टीका मनाइराछौँ भनेर हामीले चाहिँ आशीर्वाद दिने बेलामा पनि कुरा आउँछ के। भनेपछि त्यहीमा त्यो कुनै मिथोलोजीले चाहिँ फिमेललाई हिरो पनि बनाएको छ, तर धेरै जस्तोमा चाहिँ हिरो होइन कि, काउन्टर पार्ट्स अफ हिरो के, हिरोलाई सहयोग गर्ने चाहिँ काउन्टर पार्टको रूपमा बनाइरहेछ कि, त्यसलाई हिरोइन भन्दैन कि। महिलालाई हिरोइन भन्न पाइँदैन, जसले चाहिँ मेजर रोल खेल्छ नि, आइदर फिमेल अर मेल दे आर कल्ड हिरो। त्यसैले चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे अनुराधा कोइरालालाई चाहिँ के अरे के हिरो अरे एउटा उ दिएको थियो नि अवार्ड 2010 मा, CNN हिरो अवार्ड, CNN हिरो अवार्ड। ठिक, त्यो CNN हिरो भन्नुको कारण के भन्दा महिला त हिरोइन हुनुपर्ने हो, अनि हाम्रो त कन्सेप्ट हिरोइन भन्ने बित्तिकै काउन्टर पार्ट अफ हिरो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। देयर शुड बी अ वे अफ सेभिङ ब्युटी फ्रम वुमन एन्ड फर देम रे के, महिलाले आफैबाट पनि जोगिनुपर्छ। यसको मतलब त्यो भन्न उनले चाहिँ महिला सुन्दर नहुनुस् भने हैन के, she has to know the real value, real meaning of beauty. Okay, but nowadays women are victimized, yeah, and of the patriarchal ideology, and they go to the parlors and they develop and they let me tell they imitate, right? And then copy different types of fashion, right? Fashion or copy this, that is not a good tendency according to the राइटरबाट यो भनिन्छ भन्ने कुरा। अब तपाईलाई टाइम छ, म आई विल स्टार्ट वन अलिकति सुरु चाहिँ गर्छु अर्को लेसन पनि है। एन्ड लेट अस अब क्वेशनको आन्सरमा एकछिन 5 मिनट क्वेशन आन्सरमा हामी गर्छौं। ओके, लेट मी शो यू फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन फ्रम द टेक्स्ट। ओके, हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड भएको क्वेशनहरु के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरौँ नि त। Let me stop sharing this and let us go to the slide है त। स्लाइडमा पनि यो माथिल्लो यो स्लाइडमा जाउँ, यसलाई अलिकति मैले करेन्ट स्लाइड भन्ने गरे ल हेर्नुस् है। व्हाट आर द 3 कन्सेप्ट्स अफ ब्युटी भनेर सोध्यो क्वेशन भने तपाईले प्लिज राइट द आन्सर फर्स्ट प्याराग्राफ, यू शुड बी बेस्ड अन टेक्स्ट के। There are 3 concepts: Greek concept and Christian concept and then modern concept. And Sontag, as a modernist writer, she neither valorizes Christian concept and nor the modern concept, but she likes or she gives the value or she valorizes the concept of Greek concept भनेर। अनि त्यति कुरो भनेर अलिकति 3 कन्सेप्टको कुराहरु ल्याउनुस्, त्यसपछि मात्रै डिटेल जाने हो के। तपाईको आइडिया ल्याउन पाइन्छ। ब्याचलर्स लेभलमा यु क्यान बी क्रिटिक्स, यु क्यान एनालाइज, यु शुड क्रिएटिभली मेन्सन योर आन्सर देयर, बट प्लिज डोन्ट गो बियोन्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट भन्दा बाहिर गएर चाहिँ नजानुहोस् के। टेक्स्टको मात्रै एक्जाम्पल ल्याउनु भने हैन। मैले फेरि पहिलो कुरा टेक्स्टका 3 कन्सेप्ट अलिकति क्ल्यारिफाई गरेर अनि अरु ब्युटी इन आवर सोसाइटी दिस भनेर ल्याउनु भने द्याट्स गुड आन्सर है। अब हामीलाई के भइदिन्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट मात्रै पनि राम्रो हुँदैन, आफ्नो आइडियाहरु आफ्नो कुराहरु ल्याउनुस् हैन। तर ट्राई टु डेभलप योर आइडिया अप टु 1 पेज। तपाई कम्तीमा पनि 1 पेज लेख्ने लेभलको हुनु पर्यो आन्सरमा है। 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो यो, सोधिरहेका 4 वटा क्वेशन छन् है। इफ ब्युटी इज पावर, व्हाई डज Sontag अब्जेक्ट टु वुमेन्स स्ट्राइभिङ टु obtain it? हेर्नुस्, अब्जेक्ट भनेको रिजेक्ट हो के। यसको मतलब डाइरेक्टली रिजेक्ट हैन कि, अब्जेक्सन भन्छ नि। अब्जेक्ट भनेको अब यसलाई इन्कार गर्नु जस्तै हो। वुमेन्स स्ट्राइभिङ टु obtain, महिला जसले चाहिँ त्यो पाउनको लागि स्ट्राइभ गर्ने भनेको अब्जेक्ट गर्छ। स्ट्राइभ मिन्स नट दे डु नट नो द रियल भ्यालु अफ ब्युटी के। स्ट्राइभ भनेको एकदमै गर्ने, तर सी शुड ब्युटिफाई नो डाउट इन हर प्रोफेसनलिजम है, इन हर अथोरिटेरियनिजम भनेको आफ्नो अथोरिटेरियन भनेको राइट, आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ उनी लड्न सक्नु हुनुपर्छ हैन। सी शुड लिड द पोजिसन
Beside this, she can beautify her face, her appearance as well. यो पछाडिको कुराहरू हो के. But this time the women are centralizing the outward appearance at first. पहिलो कुरा चाहिँ आउटवर्ड अपियरेन्सलाई सेन्ट्रलाइज नहुनुहोस् भन्ने कुरा हुनको छ हैन. अब आइडिया दिनुहोस्. तीनटा कन्सेप्टको कुरा यसमा पनि राख्न मिल्यो हैन. 3 कन्सेप्ट्स एन्ड बट सी भ्यालोराइजेस द ग्रीक कन्सेप्ट भने एन्ड द रेफरेन्स अफ द वाज टेकन थ्रु के अरे सोक्रेटस भन्न पाउनुहुन्छ हैन. एन्ड व्हाट चेन्ज डु यु थिंक राइटर वान्ट्स टु ब्रिङ टु हर रिडर्स. रिडरलाई के चेन्ज ल्याउन खोज्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरो लास्ट प्याराग्राफले बोल्छ नि त. अ वुमन भनेको हामीलाई नि भनेको है. शुड क्रिएट द क्रिटिकल डिस्टेन्स हैन. इफ समबडी सेज हर ब्युटिफुल, कसैले तपाईको whether that is excellence or privilege, she should categorize, she should differentiate it. Excellence हो कि privilege हो. तपाईको excellence हो and that's very good. Privilege not good, no, in to extent. Privilege भनेको अर्काले दिएको चीज के. तपाई जस्तो म तपाईलाई privilege कस्तो भन्छ भन्दा फेरि अब नट इन नेगेटिभ टर्म है. फेरि कसैलाई फेरि नमजा नि लाग्ला. जस्तो तपाईँ नि आरक्षणमा खानुस् भन्यो भने त्यो पनि डिस्क्रिमिनेसन हो के है. एक्सेलेन्स होइन के. किन होइन भन्नुहुन्छ भने लेभलै त्यही छ नि सर भनेर भन्नु होला. त्यो होइन. आरक्षणमा चाहे महिला होस् चाहे जुनसुकै होस् हैन, जसले आरक्षण खाइन्छ नि त्यो भनेको पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भन्छ के. डिस्क्रिमिनेट त गरियो कि पोजिटिभली तपाईँ यहाँसम्म आउनुहोस्, तपाईँको भाग यति हो भनेको. भोलि तपाईँ कम्पिटेन्ट इनफ भएर आउनु, तपाईँको एक्सेलेन्सै यही हो भने त तपाईँ त त्योभन्दा बियोन्ड द्याट हुनु पर्यो नि त. त्यो त्यसरी लिन्छ कि. ओके. एन्ड व्हाट इज ब्युटी डिफाइन बिङ बेस्ड अन टेक्स्ट. अब यो कुनै पनि टेक्स्टमा कुनै पनि क्वेसनमा टेक्स्ट भन्दा बाहिरका कुराहरू ल्याउन त नपाइने होइन. तर टेक्स्चुअल रेफरेन्स तपाईँले दिनुपर्छ कि तपाईँले ताकि किताब पढ्नु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो. मैले पनि त्यो बाबुले किताब पढेको छ, नानीले किताब पढेको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझ्नु पर्यो है त. दिस इज व्हाट आई टोल्ड अबाउट ब्युटी. केही क्वेसन छ ब्युटीको बारेमा भने लेट अस डिस्कस. देन आफ्टर आई विल गो टु अदर स्लाइड है त. ल त लेट अस डिस्कस इफ यु हेभ एनी क्वेसन रिगार्डिङ दिस. केही छ ल भन्नुस् न. बाबु नानीहरुसँग केही छ? डु यु हेभ एनी अदर क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस? यो हाम्रो निशान्त झा भन्ने हाम्रै उसको हैन, ग्रुपको हैन? निशान्त झा भन्ने हो कि नै बाबु? हाम्रै ग्रुपको किन आइरा छैन यो चाहिँ? आज जोइन भएको छैन त? खै एब्सेन्ट होला मेबी. ओके, ठिकै छ. हामी 48 जना हैन र हो नि? 49 हो सायद के. 49 हैन? 49 त रोल नम्बर हो बाबु. 48 भन्दा बढी राख्नु पाइँदैन कि हुँदैन? 49 रोल नम्बर हुँदैमा हामी त्यति नम्बर पुग्दैन बाबु. 48 नै हो हाम्रो चाहिँ नम्बर, लिमिटेड नम्बर. त्यहाँ बढी हुँदैन. तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अब तपाईहरु अघि 42 जना देख्थे, अहिले फेरि जम्मा 42 जना कहाँ हराइसक्नु भयो भन्ने कुरा. यसर्को त पछि उ गरे नि हुन्छ भन्ने किसिमले सुन्नु. जति मसँगबाट सुन्नुहुन्छ नि त्यो तपाईले अरु डिभाइसबाट यस्तो गरेर केही पाउनुहुन्न तपाईले. द क्लास शुड बी इन्टरेक्टिभ एज वेल. मैले यो बुझिन सर भन्न पाउनुपर्छ तपाईले हैन. के कन्भर्सेसन भइरहेछ यहाँ? विनोद रोकाले स्क्रिन शेयर भएर हिँड्छ भनेर चाहिँ अहिले त भइरहेछ. ओके, लेट वास देन. अब अलिकति म तपाईलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्छु र अनि थोरै अब पुरै त म सक्दिन आजलाई. ओके, लेट मी स्टप दिस एन्ड
क्लास सक्यो हो खै थाहा भएन त्यो बोलिरहेको छैन त जानु हो क्या सर कहाँ जानुभयो खै स्वाग खोल्न थाल्नु हो नि कैलाश यार माइक आउट गऱ्यो यार कान खान्छ कहाँ जान्छ गाडीमा बोला हावा हावा भनेर खोलिदिएको हावा तिमी खाएर आएको छौ परामा हामीलाई भइरहेको छ खाना खाऊ तिमीहरू पनि टाउको नखाऊ है ओके आई केम अहिले यहाँ मैले फेरि चलाउँछु भन्दाखेरि कर्सरले काटिएछ है तपाईँहरूको के चल्दै थियो होइन व्हाट आर यु टकिङ अबाउट होइन सर पहिला साथीको हावा चलिरहेको थियो कि त्यसैले ओके ल मैले एउटा के सेयर गरिदिएँ म बिफोर द्याट नो लेट अस टक अबाउट न ओके one thing no you are here in this class no and up to now we have here been participants numbers are 38 दुई तीनजना अझै काटिसक्नु अहिले 40 सम्म थियो ओके त्यसमा के भइदियो भन्नुहुन्छ भने whenever you are in this module or we are being connected here I may say you something no okay you need to listen to lectures भन्नुला मैले हैन you need to submit your work on time भन्नुला हैन that's your duty भनेर I'll tell you no and then in this context also students freedom is killed हैन स्टुडेन्ट को फ्रीडम भनेको मतलब त्यो पनि मारिरहेछ नि हैन अब let me ask one question to before starting text ल अदिल आफ्ताब बाबु अदिल सँग मैले के क्वेशन सोधे है त आफ्ताब जी you are there सर उसको माइक बिग्रिरहेको छ सर उसको माइक बिग्रिरहेको छ सर हिजोदेखि लास्ट क्लासदेखि तिमी को बोल्यो अहिले विश्वजित हजुर हजुर माइक बनाउनु पर्यो नि त बाबु ओके ल विशाल चाहिँ अनम्युटेड रहेछ कि विशाल ल लेट मी स्पिक विथ विशाल ओके यस सर अब एउटा क्वेशन सोध्छु है हैव यु एभर सीन अ परफेक्टली फ्री पर्सन इन दिस वर्ल्ड नो सर एन्ड क्यान यु डिफाइन No one is perfect, sir. सबैमा कुनै न केही खोट हुन्छ सर ओके अब तपाईलाई अब ठिक छ परफेक्टली फ्री अब एउटा भर्खर जन्मेको इन्फ्यान्ट हैन इन्फ्यान्ट भनेको सानो बच्चा भर्खर नवजात भने तपाईले त्यसलाई एन्ड यु डोन्ट यु सी हिम अर हर फ्री भन न एक्जाम्पल तिमीले त्यसलाई त्यो मान्छेलाई बच्चा जसुकै छोरा छोरी उसलाई फ्री देख्दैनौ र अहिले त सब फ्री छ नि सर पछि चाहिँ जब he go up he become bounded with the rules and regulation with the society with the culture we go up very good अब लेट मी बिगिन देन ल तिमीले पनि म्युट गर ल ओके लेट मी बिगिन है त के भन्दाखेरि त्यो बच्चा पनि फ्री छैन क्या किन भन्दा when he is born or she is born at that moment no he weeps or she weeps उतिखेर रुन्छ रे के हैन and his internal instinct भित्री इन्स्टिंक्टहरु अवयव भन्छ हामीलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा इमोसन्सले के भन्छ भन्दाखेरि is ordering him or her to eat something केही न केही खाऊ अथवा हैन आइदर मिल्क or something केही खाऊ अनि बल्ल आनन्दित भऊ भनिराछ त्यतिखेर पनि उलाई चाहिँ केही छैन आफ्ना सेन्सहरुलाई हामी जित्नै सक्दैनौं के मन नलेज एन्ड विजडम पढाउने बेलामा चाहिँ यसले आउँछ तपाईहरुलाई पछि तर सेन्सलाई हामी जित्नै सक्दैनौं भगवान गौतम बुद्धले पनि सेन्सलाई जित्नु भयो हामी भन्छौं नि इमोसनहरुलाई आफूलाई जित्नु भयो तर होइन रहेछ नि त अन्तिममा त भगवानले त्यो आफ्नो सेल्भेसन प्राप्त गर्न भन्दा टाइम भन्दा अगाडि पनि उहाँलाई चाहिँ अर्थली थिंग्सहरु कसै कोही डिसाइपलले उहाँलाई चाहिँ खीर पकाएर खानेकुरा नलैदिएको भए उहाँले पाउनु थिएन होला बोधि वृक्षमा बसेर पाउनु हो भनेर लेखे पनि उहाँले के खानु भएको थियो त निश्चित हाम्रो सेन्सहरु जस्तो इटिङ होस् चाहे टेस्टिङ होस् चाहे हाम्रो थिंकिङ होस् चाहे एभ्री सिचुएसन नो वी आर बाउन्डेड बाइ आवर सेन्स हाम्रा केही न केही सेन्सहरु छन् अब सेन्सले के भन्छ थाहा छ तपाईको छालाले अथवा स्किनले के भन्छ प्लिजिङ मुड नै खोज्या हुन्छ कि तपाई एकदमै तातो भुम्रो में हात लगाएर राख्न पनि सक्नुहुन्न
अति नै चिसो बरफमा हात राख्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँ जुनसुकै कन्टेक्स्टमा जानुहुन्छ तपाईँलाई एकदम प्लिजिङ मुडमा हुन्छ। तपाईँको आँखा चाहिँ एकदमै खाने ठाउँमा तपाईँको आँखा खाने हुन्छ नि, एकदम झिरझिर हुने ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ प्लिजिङ मुडमा राख्न चाहन्छ तपाईँ भनिसकेपछि त हाम्रा सेन्सलाई जित्न सकिँदैन। तर हामी वी हेभ टु ट्राई टु एप्रोच टुवर्ड्स द इम्पार्सियालिटी भन्ने छ क्या। हामीले के गर्नुपर्छ अरे भन्दा हामी इम्पार्सियल अथवा अनबायस हुनको लागि हामी चाहिँ जहिले पनि हाम्रा गुड जजमेन्टहरू क्रिएट गरिरहनुपर्छ, अनबायस हुनुपर्छ। यो मेरो छोरी हो, यसलाई जागिर खुवाउनु पर्यो भनेर हामी लाग्ने होइन। इन्टरभ्यूमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि यसलाई धेरै नम्बर दिने होइन, तपाईँले आई सुड इक्जामिन थ्रु माई क्रिटिकल जजमेन्ट। एकदमै यो ठिकै हो, यो बेठिक भनेर हामीले गर्नुपर्छ। तर बाई विनिङ आवर सेन्स, हाम्रा सेन्सलाई जित्नुपर्छ। सेन्सको थिङ्किङ इज अल्सो अ टाइप्स अफ द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ होइन। तर आवर सेन्सरी 5 सेन्सेसहरू छन् नि हाम्रा, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी जित्नुपर्छ द्याट टाइम। कहिलेकाहीँ यो मेरो लागि नै काम गर्छ, यसलाई म गराउनुपर्छ होइन। हु इज गुड वी सुड से भेरी गुड है। त्यसैले हामीले भन्न सकेनौँ अथवा भन्न सक्यौँ जुनसुकै टाइममा पनि आवर फ्रिडम इज किल्ड। यहाँ राइटरले के भन्नुहुन्छ भने यु मे थिङ्क द्याट यु आर फ्री, या वाट एभर यु प्रिफर इफ यु गट यु आर फ्री। तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउनु भएको छ भने यु माइट फिल फ्री देयर, चाहिएको चिज पाइएको छ नि त फ्री, बट नट एट अल, बिकज योर वान्ट, योर नेसेसिटी, योर एसेन्सियालिटिज होइन, तपाईँलाई चाहिने चिजहरू होइन, दे बाउन्ड यु। वाट हेपन के भइरहेछ सरी ल कता बन्द भयो होइन, कसको मेरैमा होला कि। ओके भनेपछि आवर अल सेन्स या द्याट डिरेक्ट्स अस न, हामीलाई चाहिँ तिनै चिजहरूले नै हामीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा फ्रिडमहरू मरेका हुन्छन्। यहाँ राइटरले के इक्जाम्पल ल्याएको छ भन्दा सपोज यु आर किङ भनेछ, यु आर मोनार्क भनेछ। यु आर मोनार्क, यु हेभ थाउजेन्ड्स अफ वर्कर्स होइन, घरमा हजारौँ काम गर्ने छन्। द्याट टाइम अल्सो यु मे नट बी फ्री, किनकि यु माइट थिङ्क अबाउट हाउ द वर्क इज गोइङ अन होइन, काम के भइरहेछ त्यो कुरा थाहा हुनसक्छ। सपोज यु हेभ मेनी वाइफ्स भन्ने छ कि तिमीसँग धेरै श्रीमती छन् कि दे नो देम सेल्फ अबाउट दि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फ्यामिली। उनीहरूलाई थाहा छ अरे परिवारमा यो गर भनेर भन्नु पर्दैन, आफै आफै गर्छ अरे। त्यो बेलामा फ्री हुनुहुन्छ होइन, त्यो बेलामा पनि यु माइट हेभ स्लेभरी अफ चाइल्ड बियरिङ। स्लेभरी भनेर वर्ड युज गरेको छ राइटरले। स्लेभरी भनेको के, दासत्व। तपाईँले आफ्नो एउटा मानव जेठी श्रीमतीबाट एउटा बच्चा जन्मियो भने कान्छी माइली साइली काइली सबैले के भन्छ मलाई एउटा, अथवा उनीहरूसँग पनि चाहना हुन सक्ला बच्चा जन्माउने, भनेपछि त यु आर स्लेभरी अफ हेभी चाइल्ड बियरिङ। बच्चा धेरै जन्माउनु पर्यो श्रीमती भयो भने, अनि त्यही श्रीमतीलाई लाउन खानालाई धेरै दिनु पऱ्यो नि तपाईँले। यु निड टु वर्क हार्ड द्याट टाइम होइन। द्याट इन द्याट सेन्स यु आर टु मच लोयल टु योर फ्यामिली नो म्याटर। परिवारतिर अति वफादार देखिनुहुन्छ, परिवारकै काम गर्नुहुन्छ, म फ्री छु भनेर भन्नु होला। द्याट टाइम अल्सो योर फ्रिडम इज किल्ड। त्यो पनि आफ्नो फ्रिडम मरिरहेछ भन्छ कि हो। यी कुराहरू के हुन् भन्दा दिज आर अल नेचुरल थिङ। नेचुरल थिङमा के भनेछ राइटरले भन्दाखेरि यो नेचुरल हो, त्यसैले यो नेचुरल स्लेभरी हो कि। तपाईँ म हेर्नुहोस् है, म 14 वर्ष पछाडि आफ्टर 14 इयर्स आई स्टार्टेड सेभिङ है, सेभिङ गरेँ। यो सेभिङ मलाई दारी किन आइरहेछ भने मैले गाली पनि गर्दिनँ, अरूलाई गाली पनि गर्दिनँ, म आफै गर्छु कि। मलाई यो नेचरले जे कुरो डाइरेक्ट गर्छ, निर्देशन दिन्छ, त्यो ओबे गरिरहेको हुन्छु। यो स्लेभरी चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ कि। चाहे भूकम्प किन नहोस्, भूकम्प गयो घर भत्कियो एकछिन रोए पनि पछाडि त्यो घर बनाइयो अरियो, नेचरले गरेको चिज चाहिँ एक्सेप्टेबल छ। आइदर बायोलोजिकल रियाक्सन अल्सो, तपाईँको बायोलोजी पनि एउटा नेचर नै हो, डेभलपमेन्ट त्यसरी नै भइरहेको हुन्छ। प्रकृतिमा जे देखिन्छ त्यो सबै बायोलोजिकल त्यो चेन्ज, दिस इज एक्सेप्टेबल। तर अननेचुरल स्लेभरी वाट इन टर्म्स अफ कार्ल मार्क्सको आइडिया पनि छ है यहाँ। अननेचुरल स्लेभरी इन द सोसाइटी इज द मेन आइडिया है, मेन आइडिया टु किल फ्रिडम। अननेचुरल स्लेभरी त असाध्यै हो, यसलाई दास भन्छ। कसले युज गरेको वर्ड हो भन्नुहुन्छ भने कार्ल मार्क्सले पहिलो वर्ड हो। उसले डेस क्यापिटल भन्ने एउटा चाहिँ कवि उनी लेखेको बुकै छ, उसले के भन्छ भने समाजमा कस्तो हुन्छ भन्दा इन सोसाइटी देयर आर 2 टाइप्स अफ क्लासेस। दुईटा क्लास हुन्छ अरे, एउटा अप्पर क्लास हुन्छ अरे, अर्को लोअर क्लास है। अप्पर क्लास अलवेज डिरेक्ट्स
अप्पर क्लासले जहिले पनि के गर्छ निर्देशन गर्छ लोअर क्लास अलवेज फलोज लोअर क्लासले के गर्छ फलोज गर्छ तर के हुन्छ नियमहरू बनाउन जेसुकै बनाउन भन्नुहुन्छ भने जसले नियम बनाउँछ नि उ मान्छे आफू सेफ हुने तरिकाले बनाएको हुन्छ अन्ली ही एक्सप्लोइट्स टु दी लोअर क्लास एन्ड देयर इज क्लास स्ट्रगल अलवेज त्यहाँ के हुन्छ भन्दा द्वन्द्वको अवस्था हुन्छ सो फ्रिडम इ अफ अप्पर क्लास इज अल्सो किल्ड एन्ड लोअर क्लास अल्सो किल्ड कि दुईटैको किल हुन्छ भन्छ चाहे तपाईँ भोलि फ्याक्ट्रीमा वर्कर सर्वहारा वर्गको प्रोलेटारिएट भन्छ त्यो रोडमा सर्वहारा वर्ग भएर काम गर्नुहोस् चाहे तपाईँ ठुलो फ्याक्ट्रीको मालिक बनेर उच्च सम्भ्रान्त परिवारको हुनुहोस् तपाईँले त्यो बेलामा काम के भएको छ वर्करहरूले चाहिँ के काम गरिरहेछन् छैनन् ट्रेड युनियन बनाएर चाहिँ वर्करहरूले विरोध गरिरहेछन् छैनन् एभ्री टाइम्स नो यु हेभ टु थिङ्क नो योर फ्रिडम इज किल्ड एन्ड किल्ड all people in this world are not free है अब प्रोपागान्डाको कुरा चाहिँ म अहिले पछाडि भनेर अनि बल्ल पछि सुरु गरौँला मजाको पाठ छ तर सबैभन्दा टु मच डिफिकल्ट लेसन है हु इज डिस्टर्बिङ टाइम देन ओके अनि आई विल टेल यु हैन भनेपछि अब तपाईलाई आई विल टेल यु प्रोपागान्डा अब प्रोपागान्डा भन्ने कुरा अहिले म भन्दिनँ भोलि भनौँ तर प्रोपागान्डा भन्ने बित्तिकै वर्ड डिक्सनरी वर्डमा जानु हो भने प्रोपागान्डा भनेको गलत प्रचार हो के जस्तो मानौ गलत प्रचारबाजी भनेको अब पोजिटिभ सेन्समा पनि आउँछ तर हामीलाई के लाग्छ भन्दा गलत प्रचार भन्ने बित्तिकै एउटा केटाले अथवा एउटा कुनै एउटा क्राइममा क्रिमिनल एक्ट कि जस्तो कसैको चाहिँ नेकेड पिक्चर ल्याएर अनि माथिबाट टाउको गाँसेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा इमोरल एक्ट गरेर हुन्छ स्क्यान्डल गराएर होइन अनि प्रोपागान्डा क्रिएट गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि एउटा प्रोपागान्डा हुन्छ कि तर प्रायः जस्तो प्रोपागान्डा भन्ने वर्ड ल्याउने बित्तिकै हामीलाई नेगेटिभ टर्म अथवा नेगेटिभली हामी चाहिँ थिङ्क गरिहाल्छौँ तर होइन प्रोपागान्डा कस्तो रहेछ भन्दा सरकारले के भनिदिन सक्छ भन्नुहुन्छ भने अब माओवादी भर्खर राष्ट्रमा आएको बेलामा यता सरकारको मिनिस्ट्रीमा आएको बेलामा खाद्य सम्प्रभुता भन्ने एउटा शब्द लिएर आएको थियो खाद्य सम्प्रभुता भनेको प्रोपागान्डा नै रहेछ नि त त्यतिखेर मान्छेहरूको चाहिँ उ लिएर आयो सबैको सेन्टिमेन्ट जित्यो है खाद्य सम्प्रभुता भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने फुड सोभरेन्टी भन्छ इङ्ग्लिसमा यो फुड सोभरेन्टी भनेको तपाईँले बनाएको आइटम जुन छ नि प्रडक्ट गरेको आइटमहरूको मूल्य आफैले निर्धारण गर्ने हो कि अब हाम्रोमा कृषकहरू बिचरा त्यो के अरे उत्पादक कृषकहरूले आफूले डिटरमाइन गर्ने होइन सरकारले डिटरमाइन गर्दै आउँछ त्यही पनि आफ्ना मिलहरूमा कन्ज्युम हुँदैन इन्डियाले लिँदैन भने फाल्न पर्ने अवस्था छ फुड सोभरेन्टी यहाँ छैन के भनेपछि हामीलाई के बिलिभ गराइदिन्छ भन्दाखेरि एकदमै फालिदिन्छ कि एउटा मेसेज फालिदिन्छ ताकि त्यो रियल हो भने हामीलाई फिल हुन्छ तर त्यो रियल होइन हामीलाई धोका दिइरहन्छ अप्पर क्लासले जहिले पनि हामीलाई लोअर क्लासलाई के गरिदिन्छ अन्त धोका दिन्छ प्रोपागान्डा क्रिएट गरिदिन्छ कि है लोअर क्लास के गर्छ अलवेज दे आर लोयल टु अप्पर क्लास and every situation our freedoms are killed. Nobody is perfectly free in this world भन्छ म चाहिँ टेक्स्टमा पनि जाउँला म एक्जाम्पल पनि लिएर आउँछु धेरै टाइम लान्छ यो अलिकति लेन्दी एक्सरसाइज पनि छ इन नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विथ द्याट ओके वाट एभर आई हेभ टोल्ड अब तपाईँले अलिकति एउटा जब चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँले यो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ फ्रिडम भन्ने टेक्स्टमा गएर 2-4वटा कुरा जानेर आउने सबैजनाले मैले सोद्धाखेरि कम्तीमा पनि 5-10 मिनट चाहिँ 5 to 10 मिनट यसो सर मैले आई अन्डरस्टुड दिस भन्ने चाहिँ लेभल बनेर आउने अल यु निड टु स्टडी दिस बिकज यु हेभ गट बुक इन योर PDF फाइल ओके लेट मी टेक योर एटेन्डेन्स अब यहाँ 37 जना हुनुहुन्न मैले अरूलाई त कसरी चिन्नु लेट मी टेक योर एटेन्डेन्स And furthermore, I would like to inform that you need to submit this homework and up to that next week no let me wait यहाँ त्यो दिन भन्दा पछाडी चाहिँ एकजनाको रह्यो भने I won't check that है तर बुझाइसक्नु भएको लागि चाहिँ म चाहिँ I will provide you some feedback there okay wait for that and विजेता थापाको लाइभ गयो रे कसको नाम हो विजेता थापा विजेता ल let me note here म नोट गर्छु so and let us depart have a good day all of you okay bye bye Thank you, sir. yes who is telling sir okay Stay safe sir
दीपक पन्त मेरोमा त्यो माइवर्क आएको एडवर्क भन्ने अप्सन नै आएको छैन सर के आएन बाबु त्यो असाइनमेन्टमा Adwork. माइवर्क भन्ने आएको छ एडवर्क भन्ने अप्सन नै आएको छैन माई एडवर्क भन्ने अप्सन आएन तिम्रोमा मात्रै अरु अरु साथीहरुकोमा त आछ त हाम्रोमा आउँछ के रे एप्लाइड मेकानिक्सकोमा त आएको थियो सर त्यो यो सबैमा आउनु पर्छ बाबु एकचोटी हेर किनभने यो त्यहाँ हेर त भेटिन्छ काका असाइनमेन्टमा क्लिक गर अन्त हेर न देखाउँछ होला तर यार देखाउँछ बाबु एकचोटी त्यहाँ हेर देखाउँछ क्या तिमी नभेटायो देखाउनु त्यो माइवर्क त देखाइरहेको छ एडवर्क देखाइरहेको छैन ए तिमीले राखिसकेका छौ एड राखि वर्क एड गरिसकेका छौ नि माइवर्क देखाउँछ क्या त्यहाँ साथीहरुसँग सोधेर यसो गर न एड वर्क गर त्यो माइवर्क भइसकेका छ नि माथि टर्न इन गर क्या भइहाल्छ Okay, let me stop today's recording.